A very good morning to present here. It is our pleasure to welcome you all for the 68th session of the weekly online workshop. Weekly online workshop in running the program has been started by our office, State Project Directorate, Rashtriya Uchita Shiksha Abhiyan, Tamil Nadu, almost a year back. In the program, our objective is to take to the students of government arts and science college and state universities, week on week, a lecture on a varied topic apart from their curriculum, which will be delivered by industrial experts or bureaucrats, academicians, life skill trainers, motivational speakers, or expert in any field. On the Vagela, we have crossed more than 50 sessions, and our 50th session was graced by the respected Chief Secretary of Tamil Nadu. Sir had addressed all of the students all over the state. Innika, we are at the week 68, and we have a special guest with us. Welcome you, ma'am, for the 68th session. We'll now play a short video of what the program is all about, weekly online workshop. Thank you, team, for the video. In the 16th session, we have an esteemed speaker with us, Dr. Meenakshi Sundari. Welcome you, ma'am, to address our students today. Madam, brief. Madam serves as a team leader of the Quality Improvement Wing of Tamil Nadu Health System Reform Program. She has completed her MBBS from Stanley Medical College, and she began her government service by working at a private health center till 2001. She then completed her diploma in gynecology and obstetrics at MMC, and she then started working in the ONG department in various hospitals between 2004 and 2010. And from there on, she served as the head of ONG at Government Headquarters Hospital at Trivallur. And then she serves as officer of the National Quality Assurance Scheme, Kayakal, Biomedical Management, Fire Safety at State Headquarters in the Directorate of Medical and Rural Health. Today, Madam will be addressing our students to make them aware of youth and health. So how important is health for the youth of today? I'm sure this will help our students realize the importance of healthcare and urge them to focus on being healthy. Being healthy in a healthier way is more important given the lifestyle and challenges today. Welcome you, ma'am, for being with us today. And in the 68th session, the college with us is Dr. MGR Government Arts and Science College for Women, Viluppuram. We could see more than 250 students logged in to listen to you, ma'am, today. And I welcome all the students, staff, principal and HOD of the MGR Government Arts and Science College for Women, Viluppuram. I now kindly request Lakshmi Krishna, student of the college, to
deliver the welcome address. Good morning, ma'am. Good morning. Heartily welcome to you all for this Youth Welfare and Healthcare online shopping program conducted by RUSA. It is a moment of extreme pleasure. We welcome our chief guest, Dr. Meenakshi Sundari, ma'am, serve as a team leader of a quality improvement wing, the Tamil Nadu Health System Reform Program, Tenambet, by our principal sir from Dr. MGR Government Arts and Science College, Women, Villupuram, and RUSA coordinators. Good morning, ma'am. Welcome, ma'am. Good morning, Ma. Thank you. Ma'am, you may please proceed with the session now. Thank you, madam. Welcome to all the people here online. Good morning, everyone. Thank you, Rusa, and I thank the state project director for this. It's a pleasure, to meet all youngsters online. Day in and day out, we meet a variety of people in the health department. But it is quite a new experience for me here to address the youth, the modern generation, such a very important topic of youth welfare and healthcare. So it is indeed my pleasure for giving me this opportunity. Actually, I don't want this to be just a presentation per se. Please jot down any queries or your doubts. And after I finish my presentation, you're all open for a healthy discussion here. You may raise your hands or you may even put it in the chat box so that I can answer you. So with this short, let me proceed to the presentation. Anyone please answer whether the presentation is visible in your screens, please. I'm just sharing it. Yes? Yes, visible, ma'am. Thank you so much. So my presentation here is on youth welfare and healthcare. So understanding the term youth. Youth na enna? Youth nu solrom. For example, there are various there are various stages in life, but youth is another. So this is a time of life between childhood and adulthood. The United Nations defines youth as those persons between the ages of 15 and 24. So neenga இப்ப இருக்கிற காலகட்டம் வந்து youth. Adolescents-na யாரு? நீங்க இது ஒரு mingling, ஒரு overlapping இருக்கும். Adolescents are individuals in the 10 to 19 years age group. So இதுதான் youth. Scientific definition ஏன் youth பத்தி இங்க நம்ம தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும்னு பின்னாடி நான் சொல்றேன். Richard M. Lerner, who prescribes youth as adolescence in biological term and describes it second phase of life. அதாவது குழந்தை பருவத்தை தாண்டி வர அடுத்த இரண்டாவது பருவம் வந்து இந்த youth பருவம். ஏன் இது ரொம்ப முக்கியம்னா it involves biological, cognitive, psychological and social changes. So அந்த குழந்தை பருவத்துல கத்துக்கிறது இது வந்து இன்னுமே என்ஹான்ஸ் பண்ணி நிறைய தாக்கங்கள் எதுல வருது அப்படின்னா பயாலஜிக்கல், காக்னிட்டிவ், சைக்கலாஜிக்கல் அண்ட் சோசியல் சேஞ்சஸ் கொண்டு வரதால இந்த யூத் பருவம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். அது மாத்திரம் இல்லாம பீரியட் ஆஃப் ஸ்ட்ராம் அண்ட் ஸ்ட்ரெஸ். that is what he's, I mean, the first step he's going and experiencing the world outside. How is it going to impact him? So adanaala vara storms and stress ella enna, and the phase of mental and physical development. Next. So India's youth enna pathina, it has the highest number of youth population in the world. We know like India is second to China in its population. இதுல வந்து youth population நிறைய இருக்கிறது வந்து India தான் highest number. More than 1/3 of the country's population is below 18 years. That is over 40 crore people we have in the age group below 18 years. And India is said to be the youngest population in the world also. So totally நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது girls collegeங்கிறதால I was just curious. எவ்வளவு பேர் girls இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 225 million girls. That is 39% of the total population is youth girls. Next. And இப்போ வந்து முக்கியமா ஒண்ணு வந்து நம்ம இந்த எல்லாமே ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ், SDGன்னு சொல்லுவாங்க. இது என்ன, இதுக்கும் நம்ம இப்ப பேசுற டாபிக்கும் என்ன பொருத்தம்? கிட்டத்தட்ட எல்லா ஆக்டிவிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் ஆக்டிவிட்டிஸ்மே கிட்டத்தட்ட நீங்க பாத்தீங்கன்னா சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் சுத்தி தான் வரும். மொத்தமே 17 கோல்ஸ் இருக்கு, 169 டார்கெட்ஸ் இருக்கு, 200 இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்கு. இந்த கோல்ஸ் அப்படின்னா என்னன்னா யுனைடெட் நேஷன்ஸ் SDGs adopted by United Nations 2015 to 2030, அதாவது 15 வருட காலங்களுக்குள்ளார ஒரு அஜெண்டா போட்டிருக்காங்க.
இதுக்கு முன்னாடி வந்து மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. 2000 வருஷத்துல இருந்து 2000 to 2015 வந்து மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க யுனைடெட் நேஷன்ஸ். அந்த கொண்டு வரும்போது அதோட முதலும் கடைசியுமான ஒரு முக்கியமான டார்கெட் என்னன்னா எக்ஸ்ட்ரீம் பாவர்ட்டி அண்ட் ஹங்கரை அவங்க போக்கணும். அதுதான், அதாவது வறுமையையும் ஹங்கர் பசியையும் இல்லாத ஒரு உலகத்தை படைக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் அந்த மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸோட ரோலா இருந்தது 2015. அதனோட மிச்சங்கள் அன்பினிஷ்ட் அஜெண்டாஸ், அதுக்கப்புறம் வேற வந்து புதுசா அஜெண்டாஸ் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற யுனைடெட் நேஷன்ஸ் முடிவு பண்ணி திரும்ப புதுசா ஒரு 17 கோல்ஸ கொடுத்திருக்காங்க. நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது தெரியும், இது பிக்டாரிக்கல் டெபிக்ஷன் இருக்கு. நோ பாவர்ட்டி, நம்ம கோல் நம்பர் 1 நோ பாவர்ட்டி, செகண்ட் வந்து ஜீரோ ஹங்கர், தேர்ட் வந்து குட் ஹெல்த். சோ இங்கதான் நம்ம இன்னைக்கு பேச வேண்டிய விஷயங்கள் வருது. இதுக்கு அப்புறமும் வந்து நம்ம வந்து பேச போன அத்தனை அஜெண்டா பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸும் கொண்டு வர்றதுதான் இந்த தேர்ட் குட் ஹெல்த். அதுக்கப்புறம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், குவாலிட்டி எஜுகேஷன், ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி, clean water and sanitation. Goal number 7, affordable and clean energy. 8 வந்து decent work and economic growth. 9 industry innovation and infrastructure. 10 reduced inequalities. அப்புறம் 11 வந்து sustainable cities and communities. 12 responsible consumption. 13 climate action. 14 life below water. 15 life on land. 16 peace and justice. 17 partnerships for the goals. நீங்க இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது எல்லாத்துக்கும் நீங்க கடைசியில வந்து ஆல் ரோட்ஸ் லீட் டு ரோம் அப்படிங்கிற மாதிரி எவ்ரிதிங் வில் கன்வர்ஜ் ஆன் குட் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீயிங் ஃபார் த பீப்புள். ஸோ இட் இஸ் ஆக்சுவலி அ ப்ளூ பிரிண்ட் ஃபார் லிவிங் இன் பீஸ் அண்ட் இன் ப்ராஸ்பரிட்டி ஃபார் த பீப்புள் ஆன் த ஹோல் அண்ட் ஆல்சோ ஃபார் த பிளானட். எல்லாம் நல்லா இருந்தாதான் சவுண்ட் பாடி மேக்ஸ் அ சவுண்ட் மைண்ட்ங்கிற மாதிரி முதல்ல ஹெல்த் நல்லா, இதெல்லாம் மற்ற கோல்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருந்தா ஹெல்த் நல்லா இருக்கும், ஹெல்த் நல்லா இருந்தா தான் மற்ற கோல்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியும். So with this, I think we can move to the next slide, please. So இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்னேன் இல்லையா, அந்த வந்து மில்லினியம் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ்ல அப்ப நம்ம என்ன பண்ணினோம், இது ஏன் இந்த கோல்ஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது, இந்த கோல் 3 இந்த எஸ்டிஜில பாத்தீங்கன்னா நீங்க அந்த கிரீன் கலர் பாக்ஸ் 2 பாத்திருப்பீங்க. டார்கெட் அச்சீவ், அதாவது நம்ம அந்த கோல்ஸை வந்து அதோட டார்கெட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ணிட்டோம். எதுல அப்படின்னா மெட்டர்னல் மார்டாலிட்டி ரேட், இன்ஃபன்ட் மார்டாலிட்டி ரேட், தாய் இறப்பு விகிதத்தையும் பச்சிளம் குழந்தை இறப்பு விகிதத்தையும் நம்ம அட்டைன் பண்ணிட்டோம். ஆனா கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், இந்த டிபி, மலேரியான்ற தொற்று நோய்கள் இன்னும் இருக்கு. அது வந்து அன்பினிஷ்ட் அஜெண்டா. இன்னுமே நீங்க ரெட் கலர்ல பாத்தீங்கன்னா 3 நான் கம்யூனிகபிள் டிசீஸ், அதாவது தொற்றா நோய்கள். எக்ஸாம்பிள் டயபெட்டிஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன்ங்கிற மாதிரி தொற்றா நோய்கள். மென்டல் ஹெல்த், நம்மளோட மனநலம். அதுக்கப்புறம் ட்ராமா. So இது 3மே வந்து target to be achieved. So I like you all to focus on the targets which are in yellow and in red. So இத பத்தி தான் இன்னைக்கு என்னோட டாபிக் முழுசா அமைய போகுது. நெக்ஸ்ட். So இதெல்லாம் எதுக்கு, why is health important in youth? நீங்க முன்னாடியே வந்து நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. When health is lost, everything when health is lost, everything is lost. So அது வந்து அது ரொம்ப முக்கியம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கே தெரியும். பட் ஸ்டில் ஐ வாண்ட் டு ரீஇட்டரேட் வித் மை பிரசன்டேஷன் ஹியர். இட்ஸ் a unique stage of human development in an important time for laying the foundations of good health. I'm talking about the youth here. They experience rapid physical, cognitive and psychosocial growth. And this is a period where they are influenced by the external factors or also internal factors. Around 1 in 6% of the world is an adolescent, that is 1.2 billion people aged 10 to 19. So look at the figures there. Next. So யுனைடெட் நேஷன் டிக்ளரேஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா 1948 டிக்ளரேஷன்ல 3 பிரின்சிபல் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். பிரின்சிபல் நம்பர் 1, all human beings are born free and equal in dignity and rights. Everyone has a right to life, liberty and security of person. So everyone has the right to life. Are they doing a healthy life? So that's the question. Principle number 4, advancing gender equality and equity and the empowerment of women and eliminating all forms of violence against women. ஸோ ஜெண்டர் ஈக்குவாலிட்டிக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ஏதாவது சம்மந்தம் இருக்கா? ஈக்விட்டிக்கும் ஹெல்த்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? உமன் எம்பவர்மெண்ட்டுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் உமனுக்கும் ஹெல்த்துக்கும் சம்மந்தம் இருக்கா? அப்புறம் பிரின்சிபல் 11, எவ்ரி சைல்ட் ஹஸ் அ ரைட் டு அன் அடிக்வட் ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் லிவிங், ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷன் அண்ட் டு பி ஃப்ரீ ஃப்ரம் நெக்லெக்ட், எக்ஸ்ப்ளாய்டேஷன் அண்ட் அபியூஸ். ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்கும் ஹெல்த்துக்கும் ஏதாவது சம்பந்தம் இருக்கா இல்லையா? ஸோ அடுத்து பார்க்கலாம்.
ஸோ WHO என்ன சொல்லுது, ஹெல்த் கன்சர்ன் யூத் வந்து ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக் சொல்லுது. அது என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா 1.5 மில்லியன், கிட்டத்தட்ட 15 லட்சம் யங் அடல்ட்ஸ் ஏஜ் 10 to 24 years died in 2020, nearly 5,000 people every day. Remember, COVID காலம் இருந்தாலும், but that was a period of neglect, etc. So economical strain, etc. So அதனால 5,000 பேர் வந்து 2020ல டெய்லி இறந்திருக்காங்க. Injuries, including road traffic accidents, violence, self-harmனா தன்னைத்தானே வந்து இது பண்ணிக்கிறது, லைக் suicidal tendencies. Maternal conditions are the leading cause of death. So அதுல ஏன் இந்த இன்ஜுரிஸ் மட்டும் ரெட்ல போட்டிருக்கேன்னா, கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டுல மாத்திரமே வந்து 14,000 பேர் ஆனுவலா வந்து ரோட் டிராபிக் ஆக்சிடென்ட்ல இறக்குறாங்க. அப்ப 14,000 பேர் வந்து இறக்குறாங்கன்னா, நான் தமிழ்நாட்டுல சொல்லிட்டு இருக்கேன், இறக்குறாங்கன்னா அப்ப வந்து எத்தனை பேர் வந்து இறக்காம இன்ஜுரிஸோடயோ இல்லைன்னா வந்து டிசபிலிட்டிஸ் ஃபார் லைஃப் ஓடயோ இருப்பாங்க. ஸோ திஸ் ஆர் ஜஸ்ட் பாயிண்ட்ஸ் ஃபார் யூ ஆல் டு திங்க் ஓவர். In 2019, near 1 lakh people died of RTA, and this is about the world figures. Globally, there were 41 births per 1,000 to girls aged 15 to 19 years in 2020. That's the teenage pregnancy, which is a very high risk pregnancy. 1000 பெண்களுக்கு 41 பேர் வந்து இது கொடுத்திருக்காங்க. They are young mothers in அர்த்தம் அதுல. So look at the statistics there. 1 in 8 young people report sexual abuse. ரிப்போர்ட் பண்ணவங்க 8 பேர்ல ஒருத்தங்க வந்து செக்ஷுவல் அபியூஸ் ரிப்போர்ட் பண்ணாங்கன்னா, அப்ப ரிப்போர்ட் பண்ணாதவங்க இல்ல ரிப்போர்ட் வெளிச்சத்துக்கு வராத செக்ஷுவல் அபியூசஸ் எவ்வளவு இருக்கும். ஸோ இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட யோசிக்க வேண்டிய ஒவ்வொரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ், இந்த டேட்டா, இது வந்து நம்பரா பார்க்காம இதுக்கு பின்னாடி எவ்வளவு பாதிப்புகள் இருக்கு அப்படிங்கிறது நம்ம யோசிக்கணும். நெக்ஸ்ட், ஸோ இங்க வேற என்ன ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் அப்படின்னு நான் தேடி பார்க்கும்போது, நீங்க இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு பிக்டாரிக்கல் டெபிக்ஷன் தெரியும். இந்தியா பாத்தீங்கன்னா எவ்வளவு பாருங்க, சவுதி அரேபியா ஈக்குவலா ஒரு கேரளா ஸ்டேட்டோட, கேரளா இஸ் ஆக்சுவலி ஸ்பார்ஸ்லி லைக் பாப்புலேட்டட், அது வந்து இஸ் ஈக்குவல் டு சவுதி அரேபியா. ஒரு பெரிய யூகே யுனைடெட் கிங்டமோட ஹோலே வந்து கர்நாடகா ஸ்டேட்லோட இதுங்க. பிரேசில் இக்யூட்டோட சேர்த்த வந்து உத்தரப்பிரதேஷோட பாப்புலேஷன். ஸோ ஜஸ்ட் எவ்வளவு நம்பர்ஸ் இருக்குன்னு பாத்துக்கோங்க. பட் என்ன இங்க இருக்குன்னு பாருங்க, இந்தியா ஹேஸ் reduced number of girls in 0 to 6 age group. For every 1,000 boys there are only 927 girls. இது வந்து செக்ஸ் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லுவோம். 1000 பாய்ஸ்க்கு 1000 கேர்ள்ஸ் இருக்கிறது ஐடியல் சிச்சுவேஷன். பட் நமக்கு பாருங்க, 1000 பாய்ஸுக்கு வெறும் 927 கேர்ள்ஸ் தான் இருக்கும். கருத்தம்மா படம் பார்த்திருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும், ஃபீமேல் ஃபீட்டிசைட், ஃபீமேல் இன்ஃபன்டிசைட் இதெல்லாம் ஜாஸ்தி. அதாவது கருவில் இருக்கும் குழந்தை ஆணா பெண்ணா அப்படிங்கறது வந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டு சில பல காரணங்களால, சமூக காரணங்களால குழந்தைகள், பெண் குழந்தைகள் மேல ஒரு வெறுப்பான ஒரு சமூகம் ஒரு காலத்துல இருந்தது, இப்பவும் இருக்கா விஷயம். பட் இந்த இது வந்து பாருங்க, வெறும் இப்ப வந்து 1000 பாய்ஸ்க்கு 927 கேர்ள்ஸா இருக்காங்க இந்தியால. அப்புறம் 46% ஆஃப் சில்ட்ரன் ஃப்ரம் scheduled tribes and 38% from scheduled castes are out of school. This is called school dropouts. ஹையர் எஜுகேஷனே இந்த குழந்தைகள் வர்றதே இல்லை அப்படின்னா அப்ப நம்ம என்ன மாதிரி ஒரு சமூக கட்டமைப்பு இருக்கு ஷெட்யூல் ட்ரைப்ஸ்க்கு. ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த மார்ஜினலைஸ்ட் பீப்புள் ஹியர். மேல பார்த்தது வந்து வீக்கர் செக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம். அப்புறம் ரெண்டாவது லைன் இருக்கிறது வந்து மார்ஜினலைஸ்ட் கம்யூனிட்டிஸ். அதுக்கப்புறம் அவங்க யூத் அண்ட் அட்லசன்ட் 45% ஆஃப் ஃபீமேல் அண்ட் 47% நார்மலி தின். நிறைய பேர் வந்து சாப்பிட்றது இல்லை, இல்லைன்னா வந்து லைக் ஹெல்த் ஆர் பியூட்டி கான்சியஸ் வாட் எவர் ரீசன்ஸ், they think that abnormally thin இருக்கிறது வந்து இட்ஸ் ஜீரோ ஃபிகர் or whatever, அதுதான் ரொம்ப நல்லது அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. சில பேர் ரியலி பாவர்ட்டி அண்ட் மேல் நரிஷ்மெண்ட், அதுக்கப்புறம் அண்டர் நரிஷ்மெண்ட் இதெல்லாம் இருக்குது. பட் ஸ்டில் abnormally thin வந்து 45% ஆஃப் ஃபீமேல். அப்புறம் 55% ஆஃப் ஃபீமேல் அண்ட் 25% மேல் ஆர் அனிமிக். ரத்த சோகை, எவ்வளவு பேர் வந்து ரத்த சோகையோட இருக்காங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 55% ஃபீமேல், 25% மேல். பட் இந்த ஃபீமேல் வந்து சில போது வந்து மென்ஸ்ட்ரல் ரீசன்ஸ், அதுக்கப்புறம் லைக் நியூட்ரிஷனல் கான்சியஸ் இல்லாம, என்ன வந்து ஒரு சரிவிகித உணவு அப்படின்னா என்னன்னு தெரியாம இருக்கலாம். பட் ஸ்டில் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் ஆர் வெரி அலார்மிங். 1 to 3% suffer from micronutrient deficiency. இதெல்லாம் போக இன்னொன்னு பாருங்க, 12.64% of youth has obesity. இந்த மேல இருக்கிற மூணுமே வந்து by starvation etc etc. பட் ஒபிசிட்டி, ஓவர் ஃபீடிங், அந்த மாதிரி லெஸ் ஆஃப் பிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி, இந்த மாதிரி இருக்கிறதெல்லாம் 12.64% ஆஃப் யூத் ஹஸ் ஒபிசிட்டி.
And 4% of youth has promiscuous behavior, like what to say, their sexual behavior is not as per the social norms. So indiscriminate sexual behavior, which 4% of youth are there. 18.65% has depressive symptoms. Depression என்னன்னே தெரியாம இல்லனா வந்து தனக்கு இருக்கிறது வந்து சரி செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்படின்னே தெரியாம 18.65% are having depressive symptoms. Anxiety and psychosocial problems are 18%. So that வந்து the scenario which is existent now in the health aspect. Next. So இதெல்லாம் பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு முக்கியத்துவம் கொடுத்து என்ன பண்ணிருக்காங்க, யுனைடெட் நேஷன்ஸ் பெய்ஜிங்ல வந்து செப்டம்பர் 1995ல ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் நடத்துறாங்க. அது 4வது கான்ஃபரன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நிறைய கான்ஃபரன்சஸ் நடந்துட்டு இருக்கு. சின்ஸ் 1975ல இருந்து நடந்துட்டு இருக்கு. பட் இந்த கான்ஃபரன்ஸ்ல ஏன் ரொம்ப முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது அப்படின்னா, விமெனோட ஜெண்டர் ஈக்வாலிட்டி, அதாவது ஆணுக்கு பெண் சிறுமிக்கு சமம் அப்படின்னு உலக அளவில் ஃபர்ஸ்ட் முன்மொழிகிற ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்கும்போதுதான் இதுக்கப்புறம் தான் வந்து விமெனுக்கு, அதாவது பெண்களுக்கு வந்து என்னெல்லாம் வந்து தேவை, எதெல்லாம் முக்கியத்துவம் கொடுத்தணும் அப்படிங்கிறது இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ்ல வந்து கிரிட்டிக்கல் ஏரியாஸ் ஆஃப் கன்சர்ன் அண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன் பாயிண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இதுல 12 ஏரியாவை அவங்க வந்து சொல்றாங்க. விமென் அண்ட் பாவர்ட்டி, எஜுகேஷன் அண்ட் ட்ரைனிங் ஆஃப் விமென், விமென் அண்ட் ஹெல்த். இந்த 3rd பாயிண்ட் தான் இப்ப நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமென், விமென் அண்ட் எக்கனாமி, டெசிஷன் மேக்கிங் ஆஃப் விமென் பவர், ஹியூமன் ரைட்ஸ் ஆஃப் விமென், அந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமா வந்து மற்ற பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. பட் ஏன் இதை ரொம்ப முக்கியமா இங்க சொல்றோம் அப்படின்னா, நம்ம வந்து நமக்குள்ளார பேசிட்டு இருந்தது இல்லாம ஒரு உலக அளவுல ஒரு முன்மொழியப்பட்ட ஒரு ஆக்ஷன் பாயிண்ட் அப்படிங்கும் போதுதான் மற்ற கவர்மெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே வந்து கவனத்தை திசை திருப்புற ஒரு வேர்ல்ட் கான்ஃபரன்ஸ் இது. ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து ரொம்பவே, உங்களுக்கு எல்லாம் டைம் கிடைச்சா கூட நீங்க போய் பாருங்க. ரொம்ப வந்து இதோட ஹிஸ்டரி வந்து ரொம்ப நல்லாவே இருக்கும். இதை பார்த்ததுக்கு அப்புறம் தான் ஆக்சுவலா நான் வந்து இன்னைக்கு என்னோட டாக்கை வந்து நான் வந்து யூத் வெல்ஃபேர் அண்ட் ஹெல்த் கேர் அப்படின்னு தான் போட்டிருந்தேன். பட் பிகாஸ் திஸ் இஸ் விமென்ஸ் காலேஜ், ஐ வாண்டட் டு ஸ்பெசிஃபிக்கலி டச் மோர் ஆன் விமென் அண்ட் ஹெல்த். ஸோ அதனால கொஞ்சம் வந்து யூத்தை விட்டு கொஞ்சம் நான் வந்து விமென் ஹெல்த்தை வச்சு ஸ்ட்ரெஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு நான் இன்னைக்கு நினைச்சிட்டு இருக்கேன். நெக்ஸ்ட். ஸோ WHO டாப் 10 இஷ்யூஸ் இன் விமென் ஹெல்த் அப்படின்னு என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, ஃபர்ஸ்ட் கேன்சர் சொல்லுது. இனிமே வந்து நிறைய வந்து விழிப்புணர்வு கேன்சர் வந்து பெண்களுக்குள்ளார இருக்கணும். ஏன்னா மற்ற கேன்சருக்கும் இதுக்கும் ஒரு ஸ்பெசிபிக் வித்தியாசங்கள் இருக்குது. நான் பின்னாடி வரும்போது இது ஒன்னொன்னுமே பின்னாடி நான் சொல்லுவேன். ரிப்ரடக்டிவ் ஹெல்த், அப்புறம் மெட்டர்னல் ஹெல்த், HIV, செக்ஷுவலி டிரான்ஸ்மிட்டட் டிசீசஸ், வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமென், மென்டல் ஹெல்த், நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ், அப்புறம் பீயிங் யங்கே ஒரு இஷ்யூங்கிறாங்க, கெட்டிங் ஓல்டர் இஸ் ஆல்சோ இஷ்யூங்கிறாங்க. ஸோ WHO வந்து டாப் 10 இஷ்யூஸ் அப்படி சொல்யூஷன்ஸும் நிறைய சொல்லியிருக்கு. அது பின்னாடி ஒன்னொன்னா பார்க்கலாம். What is the society role in the solutions? What is the government commitment for addressing these health issues? School enrollment rates in the issues what is the connection? Political participation எவ்வளவு இருக்குது? So இதெல்லாம் தான் வந்து சொல்யூஷன்ஸா பின்னாடி நம்ம பேச போறோம். நெக்ஸ்ட். என்ன பண்ணுது? What causes women's health disorders? ஏன் இந்த இஷ்யூஸ் எல்லாம் நமக்கு வருது? இண்டிவிஜுவல் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் நல்லா தெரியும். இப்ப யாருக்குமே வந்து அம்மினா என்ன, ஆட்டு வரல்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரியாது. பக்கத்து தெருவுக்கு போகணும்னா கூட we are using a பைக் தான் போறோம். நடந்து போற விஷயங்களே இப்போ கிடையாது. அதுக்கப்புறம் வந்து காலை எந்திரிக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம விடியறதே வந்து நமக்கு 7:30 மணிக்கு விடியுது. அப்போ அந்த காலத்த மாதிரி 4 மணி 5 மணி எல்லாம் இருக்கான்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் நம்ம தூங்க போறது வந்து அந்த காலத்துல எல்லாம் 9 மணி 10 மணி அப்படிங்கிறதால பெரிய விஷயம். இப்போ வந்து என்னன்னா 11, 12 அந்த மாதிரி மொபைலோட நமக்கு வந்து நமக்களோட மொபைலோட பரிவர்த்தனைகளே வந்து நமக்கு ரொம்ப டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி நம்ம தூங்க போறது அப்புறம் இன்சோம்னியா, தூக்கமின்மை, இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது. அப்புறம் வந்து இன்னொன்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா லைஃப் ஸ்டைல்ல இன்னொன்னு முக்கியமானது வந்து டயட் வந்து முன்னாடி டிஃபன் அதுக்குன்னு ஸ்பெசிபிக் டைமிங் இருக்கும். மத்தியானம் லஞ்சுக்கு டைமிங் இருக்கும், நைட்டுக்கு டைமிங் இருக்கும். இப்ப வந்து பல்வேறு வேலைகளால இல்லைன்னா பல்வேறு விஷயங்களால நம்மளால அந்த கரெக்ட் டைமுக்கு சாப்பிட முடியுதான்னு தெரியல. அதுக்கப்புறம் ஸ்விக்கி, ஜொமேட்டோ, ஃபுட் பேண்டா எல்லாம் வந்துடுச்சு. ஸோ ஃப்ரெஷ் ப்ரிப்பேர்ட் ஃபுட் வீட்ல கீரை ஆயறது பெரிய விஷயம் அப்படின்னு நினைச்சு கீரை ஆய மாட்டேங்கிறோம். பிளஸ் அது என்ன சொல்றது, அது ஒரு நியூட்ரியன் பெனிஃபிட்ஸ் வந்து நமக்கு தெரியல. ஸோ பழைய கால உணவு முறைகள் இருக்கிற ஒரு ஹெல்த்தி பேலன்ஸ் வந்து இப்ப இருக்கான்னு தெரியல. பீஸா, பர்கர், ஃபாஸ்ட் ஃபுட்,
அஜினோமோட்டோ, எவ்ரிதிங். ஸோ எவ்ரிதிங், அந்த உணவு, உறக்கம், அதுக்கப்புறம் நம்மளோட பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாமே மாறுபடுறதால ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ் வருது. அப்புறம் ஜெனட்டிக் லெவலையுமே there are so many things which is coming over the period of evolution. நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன், சார்ல்ஸ் டார்வின். நிறைய பேர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பீங்க. ஸோ சார்ல்ஸ் டார்வின் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷன் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, the genes undergo mutation over a period of time, and even that genetic imbalances will call health disorders. So அந்த ஜீன் மாறுபாடுகள் வரதுனாலையும் இந்த women's health disorders வருது. ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ். ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் என்னன்னா, நீங்களே தெரியும், அந்த காலத்துல எல்லாம் 14-15 வயசுல பூப்பெய்திய பெண்கள் இப்ப 10 வயதிலேயே பூப்பெய்துற விஷயங்கள் வருது. அந்த காலத்துல 50-52 வயசு வரைக்கும் மென்ஸ்ட்ரேஷன் ரெகுலரா இருக்கிறது இப்ப 35 to 40 இயர்ஸ்லயுமே ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆகி கிட்டத்தட்ட 42 இயர்ஸ்ல எல்லாமே மெனோபாஸ் வந்துருது. ஸோ ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ் அந்த சைக்கிளுமே மாறுபடுது. ஸோ யூஸ்வலா நாங்க கைனகாலஜிக்கல் டேர்ம்ஸ் என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, மாதவிடாய் 28 to 41 days சைக்கிள் இஸ் நார்மல் அப்படின்னு சொல்லுவோம். பட் இப்ப பாத்தீங்கன்னா irregular periods, ஆல்மோஸ்ட் 2 months 3 months ஒரு தடவை வருது, அதுக்கப்புறம் வராம இருக்கிறது, வந்தா கட்டி கட்டியா வருது, ஏன்னா படவே மாட்டேங்குங்கிறது மாதிரி there are so many menstrual irregularities. அப்புறம் நீங்க ரொம்ப அலார்மிங் விஷயம் பாத்தீங்கன்னா, இப்ப தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ். முன்னாடியெல்லாம் இவ்வளவு தைராய்டு ப்ராப்ளம்ஸ் வந்தது இல்ல. எண்டோக்ரைனாலஜிஸ்ட்னு ஒருத்தர் 2 பேர்கிட்ட மட்டும் தான் நாங்க ரெஃபரல் பண்ணுவோம். இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஆல்மோஸ்ட் ஒரு 4 பேஷண்ட்டுக்கு ஒரு பேஷண்ட் இஸ் ஹேவிங் தைராய்டு இம்பேலன்சஸ். ஸோ இதுக்கும் ஆக்சுவலா நிறைய பேருக்கு விஷயம் தெரியாதது என்னன்னா, இந்த தைராய்டு இம்பேலன்ஸுக்கும் நம்மளோட இண்டிவிஜுவல் லைஃப் ஸ்டைலுக்கும் தொடர்பு இருக்கு. நீங்க தைராய்டு ஹார்மோன்ஸ் இட்ஸ் ஹார்மோன் விச் இஸ் செக்ரீட்டட் in the night area, a night phase, from 1 o'clock to early morning 3 o'clock குள்ளார the highest level of thyroid secretion நடக்கும். ஸோ அந்த காலகட்டத்துல நம்ம தூக்கமின்மையால இருக்கோமோ, இல்லைன்னா நம்மளால நம்ம ஸ்லீப் பேட்டர்ன் டிசார்டர் இருந்துச்சுனால it will indirectly, it's a vicious cycle actually, it will indirectly play a havoc on your hormonal balancing system. ஸோ அப்போ பாருங்க, நீங்க பாத்தீங்கன்னா எல்லாத்துக்கும் ஒரு காரணம் அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன், இன்க்ளூடிங் யுவர் ஃபுட் அண்ட் ஸ்லீப் ஹேபிட்ஸ். ஸோ அதுல நீங்க பாத்தீங்கன்னாலே இதெல்லாம் நீங்க பேலன்ஸ் பண்ணலாம். ஸோ ஏஜ் நான் சொன்ன மாதிரி முன்னாடி எல்லாம் the life expectancy அப்படின்னா ஒரு பிறந்தா ஒரு பெண்ணுக்கோ ஒரு ஆணுக்கோ எத்தனை வயசு வரைக்கும் எக்ஸ்பெக்டன்சி உயிரோட அவங்க இருப்பாங்க அப்படின்னு ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் சொல்லிச்சுன்னா 57 years was the life expectancy then, but now it is shifted off to 72 years வரைக்கும் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த ஏஜ் இருக்கிறதால வாட் ஆர் ஆல் த ஏஜ் ரிலேட்டட் டிசார்டர்ஸ். எத்னிசிட்டி அப்படின்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ட்ரைபல் பாப்புலேஷன் வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு ஒரு தாலசீமியா பிளட் டிசார்டர், அந்த எத்தனிக் குரூப்புக்குன்னு ஒரு ஹெல்த் டிசார்டர் இருக்கும். பட் இதுவும் ஜீன் ரிலேட்டட் தான். ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த மேஜர் ஃபேக்டர்ஸ் விச் ஹாவ் அ சே இன் விமென்ஸ் ஹெல்த். ரெட் ஃபிளாக்ஸ்னா எதெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரொம்பவே உஷாராயிடணும், இல்ல மெடிக்கல் ஹெல்ப்புக்கோ இல்ல ஒரு கன்சல்டேஷனுக்கோ நீங்க போகணும், இல்லைன்னா உங்களுக்குள்ளாரே என்ன மாற்றங்கள்னு செல்ஃப் இவாலுவேட் பண்ணிக்கணும். அப்படின்னா இந்த 7 தான் எனக்கு மேஜரா தோணுச்சு. இது நிறைய இருக்கு ரெட் ஃபிளாக்ஸ். நான் எல்லாத்தையும் சொல்லி உங்களை பயமுறுத்த விரும்பல. ஸோ இந்த ரெட் ஃபிளாக்ஸ் இருக்குதுன்னா நீங்க கொஞ்சம் அலர்ட் ஆயிடும். சேஞ்ச் இன் வெயிட், அதாவது நல்லா இருந்துட்டே இருக்கீங்க, திடீர்னு உங்களுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் ஒரு ஷார்ட் பீரியட்ல ஒரு சே இன் 1 or 2 monthsல ஒரு 4 கிலோ குறையறீங்க. ஸோ தட் இஸ் அ சேஞ்ச் இன் வெயிட். ஸோ வெயிட் குறைஞ்சாலும் நீங்க அலர்ட் ஆயிடணும். சப்போஸ் இந்த 1 or 2 monthsலயே யூ ஆர் கெய்னிங் 4 or 5 கிலோ எக்ஸ்ட்ரா, ஸோ வெயிட் சடன் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஸோ அப்பவும் நீங்க இட்ஸ் அ ரெட் ஃபிளாக். ஸோ சேஞ்ச் இன் வெயிட், அப்பியரன்சஸ் ஆஃப் ஹேர் அண்ட் சடன்லி யுவர் ஹேர் இஸ் நிறைய ஹேர் ஃபால் இருக்கு, அப்புறம் ஸ்கின்ல நிறைய ஆக்னே வருது, இல்ல பிளெமிஷஸ் வருது. ஸோ அந்த மாதிரி அப்பியரன்சஸ் ஆஃப் ஹேர் அண்ட் ஸ்கின் அப்படி இருந்ததுன்னா இட் மே ஆல்சோ டினோட் அ ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ். ஸோ அதை நீங்க அலர்ட் ஆயிடணும். அண்ட் ஆல்சோ நியூட்ரிட்டிவ் ஃபேக்டர் ஆல்சோ, அனிமியா இருந்தாலும் ஹேர் லாஸ் ஆகும், ஸ்கின் டல் ஆகும், ஸ்கின் பேலர் வந்துடும். பேலர் அப்படின்னு சொன்னோம்னா வெளுத்து போயிரும் சொல்லுவோம் இல்லையா, அந்த மாதிரி. ஸோ அப்புறம் மூட் ஷிஃப்ட்ஸ் நீங்க ஆக்சுவலா நார்மல் மூட் ஸ்விங்ஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இந்த ஓவலேஷன் பீரியட்லயும் ஜஸ்ட் பிஃபோர் மென்சஸ், அதாவது ப்ரீ மென்ஸ்ட்ரல் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அப்பவும் இந்த மூட் ஷிஃப்ட்ஸ் வர்றது நார்மல் தான். பட் ரொம்ப எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்கர், எக்ஸ்ட்ரீம் டிப்ரெஷன், எக்ஸ்ட்ரீம் ஆங்ஸைட்டி, அந்த மாதிரி
உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியாத மூட் ஷிஃப்ட் இருந்தாலும் தட்ஸ் அ ரெட் ஃபிளாக். அப்புறம் சேஞ்ச் இன் ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ், நீங்க தூங்கவே முடியல, இல்லைன்னா வந்து நாள் ஃபுல்லாவே உங்க ட்ரௌசியா இருக்கீங்க, லெத்தார்ஜிக்கா இருக்கீங்க, தூக்கம் வந்துகிட்டே இருக்கு. ஸோ ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் த எக்ஸ்ட்ரீமிட்டிஸ். போத் feeling over drowsiness or lethargy itself can denote your sugar levels may be down, or maybe your anemic status is there. So new micronutrient deficiencies இருக்கலாம். ஸோ தூக்கமே வராம இருக்கிறதுக்கும் ஹார்மோனல் இம்பேலன்சஸ், சொன்ன மாதிரி தைராய்டு டிசார்டர்ஸ் இருக்கலாம். அப்புறம் இதுல வந்து ஸ்லீப்பிங் ஹேபிட்ஸ் மாத்திரம் இல்லாம பவல் அண்ட் பிளாடர் ஹேபிட்ஸ், அதாவது கான்ஸ்டிபேஷன், மலச்சிக்கல், இல்லைன்னா வந்து இரிட்டபிள் பவல் சொல்றோம் 10 நிமிஷத்துக்கு இல்லைன்னா அரை மணி நேரத்துக்கு ஒரு தடவை டாய்லெட் போறது. ஸோ இந்த மாதிரி ஹேபிட்ஸ் when there is a change, even that is a red flag. லெத்தார்ஜி உங்களுக்கு என்ன சொல்றது? லெத்தார்ஜினா ரொம்ப சோம்பலா இருக்கிறது, உங்களால எந்த வேலையுமே செய்ய முடியறது இல்லை, இல்லைன்னா கொஞ்சம் வேலை செஞ்சாலுமே ரொம்ப டயர்டா இருக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் லெத்தார்ஜி. அப்புறம் சேஞ்சஸ் இன் மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிள் ஆல்ரெடி நான் சொல்லிட்டேன். அப்புறம் லாஸ் ஆஃப் அப்படைட், இதுவும் அப்படிதான். உங்களுக்கு பசியே எடுக்கல அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேஜ் வந்து, இல்லைன்னா பசி எடுத்தாலும் சாப்பிட முடியுது, இல்லைன்னா கொஞ்சம் சாப்பிட்டாலுமே அந்த சட்டைட்டின்னு சொல்லிடுவோம், எனக்கு இது போதும் அப்படின்னு இருக்கிறது. இதெல்லாமே கூட ரெட் ஃபிளாக்ஸ் தான். நெக்ஸ்ட், ஸோ முக்கியமா நம்ம அந்த கோ பேக் டு த ப்ரீவியஸ் 2 slides இதுக்கு முன்னாடி. ஸோ இப்போ இந்த ஸ்லைடு இருக்கு இல்லையா, இந்த டாப் 10 issues ஆஃப் விமன் ஹெல்த்தை நான் ஒன்னொன்னா கொண்டு போக போறேன். உங்களுக்கு இதுல கண்டிப்பா வந்து டவுட்ஸ் வரலாம். வரும்போது நீங்க அதை சைட் பை சைட் நீங்க வந்து நோட் பண்ணிக்கோங்க. நோட் பண்ணிட்டு இப்போ யூஆர் இன் குரூப் அப்படின்னா குரூப்ல ஒருத்தர் கேட்கலாம், இல்லைன்னா நீங்க வந்து லைக் you'll be given the equal opportunity. நெக்ஸ்ட், கேன்சர் அன்கண்ட்ரோல்ட் அப்நார்மல் growth ஆஃப் செல்ஸ். நீங்க அதுதான் வந்து கேன்சரோட டெஃபினிஷன். பிரெஸ்ட் கேன்சர் WHO என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, பிரெஸ்ட் கேன்சர் இனிஷியேட்டிவ்ஸ்னு ஒண்ணு வந்திருக்கு. அதுல வந்து கிட்டத்தட்ட 2.5 million lives from breast cancer 2040 நாங்க வந்து காப்பாத்துவோம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. அப்போ இவ்வளவு பேர் வந்து எஸ்டிமேட்டட் people 25 lakh people will be like having breast cancer. அதுதான் prevalence rate ன்னு சொல்லுவோம், அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. ஸோ இவங்களை வந்து நம்ம எப்படி எல்லாம் சேவ் பண்ண போதும் அப்படின்னு அது ஒரு வழிமுறை சொல்லி வச்சிருக்கு WHO. ஸோ 3 pillars of health promotion in cancer என்னன்னா ஏர்லி டிடெக்ஷன். அதனாலதான் நாங்க சொல்றோம் சுய பரிசோதனை. நீங்க டெய்லி குளிக்கும் போது வந்து நீங்க வந்து உங்களோட மார்பக பகுதியை வந்து நீங்க டெஸ்ட் பண்ணி பாத்துக்கணும். இட்ஸ் கால் செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் த பிரெஸ்ட். இது வந்து பீரியட்ஸ்க்கு அப்புறம் தான் பண்ணணும், பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா அதுல வந்து ஹார்மோனல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கிறதால பிரெஸ்ட் வந்து லம்பியா இருக்கும். ஸோ பீரியட்ஸ்க்கு முன்னாடி இல்லாம பீரியட்ஸ் வந்து 3rd டேக்கு அப்புறம், பீரியட்ஸ் முடிஞ்ச 3rd டேக்கு அப்புறம் when your hormones are all back to the normal stage, நீங்க வந்து உங்களோட பிரெஸ்ட்டை நீங்க வந்து பார்க்கணும். அதுல வந்து நிப்பிள் வந்து இன்ட்ராயிங் இருந்தாலோ, இல்ல மேல இருக்க ஸ்கின்ல வந்து உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் இருந்தாலோ, பூடி ஆரஞ்சுன்னு சொல்லுவோம், ஆரஞ்சு தோல் மாதிரி அந்த புளியா வந்து இருந்தாலோ, அப்புறம் இல்லைன்னா வந்து லம்ப், ஏதாவது லம்ப்னா மாஸ் மாதிரி ஒரு உருண்டையாவோ இல்ல கட்டியாவோ ஏதாவது தென்பட்டாலோ நீங்க வந்து உடனே உங்களோட பக்கத்துல இருக்கிற ஹெல்த் கேர் சென்டருக்கு போயிடணும். ஏன் இதுன்னா இட்ஸ் ஏர்லி டிடெக்ஷன் கேன் கியூர். லைக் உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், ஏஞ்சலினா ஜோலி ஜஸ்ட் வித் ஹார்மோனல் டெஸ்ட், ஹார்மோனல் டெஸ்ட்டுமே இதுக்கு அவைலபிள் இருக்கு. அந்த பீப்புள் வித் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, உங்க அம்மாக்கு இல்லைன்னா அத்தைக்கு அந்த மாதிரி உங்க ஃபேமிலியில யாருக்கானா வந்து இதுக்கு முன்னாடி வந்து பிரெஸ்ட் கேன்சர் இருந்ததுன்னா ஆஃப்டர் 30 years வந்து ரொம்ப அலர்ட் ஆகி இந்த ஹார்மோனல் இது பண்ணலாம். பட் டில் தென் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டியது வந்து செல்ஃப் எக்ஸாமினேஷன் ஆஃப் பிரெஸ்ட் பண்ணணும். இதுல லம்ப் இருந்தது இல்லைன்னா சேஞ்சஸ் இன் யுவர் கான்டோர் ஆர் சேஞ்சஸ் இன் த ஸ்கின் அப்படின்னா யூ ஹேவ் டு கோ ஃபார் அ நியர்பை ஹெல்த் கேர் சென்டர். In a timely diagnosis is very important because comprehensive management of breast cancer completely can let the individual be cancer free. So இதுதான் இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ். ஏன்னா in 95% of countries breast cancer is the first or second leading cause of female cancer deaths. So women நமக்காக மாத்திரம் இல்லாம நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க யாராவது கேட்டா கூட நமக்கு சொல்ல தெரியணுங்கிறதால தான் இதை வந்து இந்த விஷயத்த நான் இங்க சொல்ல விரும்புறேன். அதுக்கப்புறம் அடுத்தது நீங்க பாத்தீங்கன்னா சர்வைக்கல் கேன்சர். சர்விக்ஸ்னா உங்களுக்கு என்ன நல்லா தெரியும், அதாவது கர்ப்பப்பை வாய், அதுதான் சர்விக்ஸ். சோ இங்க வந்து malignant tumor of the cervix, the lowermost part of the uterus இருக்கிறது தான் cervical cancerங்கிறோம். லாங் லாஸ்டிங் இன்ஃபெக்ஷன் வித் ஹியூமன் பாப்பிலோமா வைரஸ் HPV வைரஸ் இருக்கிறதால தான் cervical cancer வருது. It is mostly sexually transmitted.
இதை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம்னா பேப் ஸ்மியர்னு ஒரு ஸ்மியர் எடுத்து அந்த கர்ப்பப்பை வாயிலிருந்து ஸ்மியர் எடுத்து ஸ்கிரீனிங் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் ஹெச்பிவி வேக்சின். நான் ஆக்சுவலா இதை வந்து இங்க போடலாமான்னு நினைச்சேன், பட் இது வேக்சின் பத்தி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். ஹியூமன் பேப்பிலோமா வேக்சின் அப்படின்னு ஒரு வேக்சின் இருக்கு. இது வந்து சர்வராக்ஸ்ங்கிற நிறைய பிராண்ட் நேம்ல இருக்கு. இந்த வேக்சினை வந்து பிஃபோர் என்டரிங் இன்டு செக்ஷுவல் லைஃப், அதாவது கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி இந்த வேக்சின் போட்டா 99.9% சர்விக்கல் கேன்சர் வர்றதை தடுக்கலாம். இது வந்து cervical cancer also has a genetic predominance. So like அந்த நம்ம வம்சாவழியில யாருக்கானா cervical cancer இருக்கு, இந்த ஹிஸ்டரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்களோட வழி வந்தவங்க வந்து இதை பத்தி ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கணும். அதுல உண்மையிலே இந்த பெண் குழந்தைங்களுக்கு ஹெச்பிவி வேக்சின் போடுறது 99.9%. ஏன் இந்த மேடம் இன்னொரு 0.1% பண்றீங்கன்னா, முன்னமா சொன்ன மாதிரி ஜெனட்டிக் ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப இதுவா ப்ரிடாமினண்டா இருக்கிறவங்களுக்கு இது வந்து ரொம்ப பலன் வந்து தரதில்லை. ஒன்லி இஃப் இட் இஸ் வாட் டு சே முன்னாடியே ஈவன் பிஃபோர் அந்த 9 to 14 இயர்ஸ்ல கொடுத்தாதான் இந்த வேக்சின் கொடுத்தாதான் இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறது ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. நெக்ஸ்ட், சோ இதுதான் அந்த ஹெச்பிவி பத்தி இன்னும் கொஞ்சம் சொல்ற போனா இது வந்து நீங்க ஸ்கிரீன்ஷாட் கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம். லைக் இட்ஸ் வெரி லைக் என்ன வந்து இந்த ஒரே ஒரு ஹெச்பி வைரஸ் வந்து என்னெல்லாம் காஸ் பண்ணுதுன்னா ஹெப்படோசெல்லுலர் கார்சினோமா, நம்ம கல்லீரல் புற்றுநோய் காஸ் பண்ணுது, மெர்க்கல் செல் கார்சினோமா, கேன்சர் ஆஃப் த பீனிஸ், வஜைனா அண்ட் வல்வா both in men and women. The Kaposi sarcoma cause பண்ணுது, Burkitt's lymphoma, Hodgkin's lymphoma, cervical cancer, adult T-cell leukemia, gastric cancer. இவ்வளவும் ஒரே ஒரு ஹியூமன் பேப்லோமா வைரஸ் காஸ் பண்றதால நம்ம இதுக்கு ஒரு வேக்சின் போட்டா கிட்டத்தட்ட இத்தனை டிசார்டருக்கு நம்ம வந்து ப்ரொடெக்டிவ் மெக்கானிசம் நம்ம உண்டு பண்ணிக்கலாம். சோ அதனாலதான் இந்த பிக்சர் இங்க போட்டிருக்கேன். cervical cancer is the most prevalent cancer among women. It's caused by human papilloma virus. சொல்லிட்டோம். Vaccination prevent பண்ணலாம். Vaccination before sexual exposure between 9 to 14 years is more than 99% effective in preventing cervical cancer. These vaccines also provide protection against vulvar and vaginal cancers. Every year in India, about 1,20,000 women are diagnosed with cervical cancer and about 67,000 women die from the disease every year. So பார்த்துக்கோங்க. இது வந்து உங்களுக்கு மாத்திரம் இல்லாம if you are like able to talk to your society or you can talk to people in the community and help them in any way just to motivate them on this vaccination, it will be very good. Next, so coming again to sexual and reproductive health, PMDD, premenstrual dysphoric disorder. நான் சொன்ன மாதிரி it is mistaken for the less serious premenstrual syndrome or premenstrual symptoms. Premenstrual symptoms நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் டென்ஷனா இருக்கிறது, கோவம் வருது, அந்த மாதிரி உங்களால ஹேண்டில் பண்ண முடியறது அப்படி எல்லாமே premenstrual syndrome. That is okay. But the premenstrual dysphoric disorder சிவியர் ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன், டிஸ்கம்ஃபர்ட், சில பேருக்கு நிறையவே வந்து செல்ஃப் ஹார்ம் அண்ட் the suicidal tendencies கூட வரலாம். பெயின் அண்ட் டென்ஷன் prior to menstruation, என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம ரொம்பவே வந்து ஹேண்டில் பண்ண முடியாம அந்த டான்ட்ரம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். they will throw tantrums, they will make the family suffer. சோ சுத்தி இருக்கிறவங்க எல்லாருக்குமே வந்து ரொம்பவே வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் இது. சோ இதுக்கு வந்து இந்த premenstrual dysphoric disorder அப்படின்னு இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா they will need medical aid. சோ அதுக்கு வந்து கண்டிப்பா டாக்டர் கிட்ட போகணும். இதுக்கு நிறையவே வைத்தியங்கள் இருக்கு, அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. சோ இது வந்து ஏன் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா when you see your own kith and kin, உங்களோட தங்கையோ இல்லைன்னா உங்க அக்காவோ இந்த மாதிரி இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கே இது தெரியாது, they need medical aid. இது சாதாரண மென்சஸ்ல வர்ற டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாண்டி போயிடாது. அப்புறம் என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி சொல்லுதுன்னா between 3 to 8% of women in the childbearing years experiences premenstrual dysphoric disorder. சோ இது ப்ரிவேலண்டா இருக்குது இத்தனை பேர்கிட்ட. அதுக்கப்புறம் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம், இது வந்து நிறைய பேருக்கு உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க வந்து மென்ஸ்ட்ரல் இர்ரெகுலாரிட்டிஸ் அப்படின்னு நீங்க டாக்டர் கிட்ட போனீங்கன்னா உங்களை ஸ்கேன் பண்ண சொல்லியிருப்பாங்க. அந்த ஸ்கேன்ல வந்து ரிப்போர்ட் என்ன வந்திருக்கும் அப்படின்னா பைலேட்ரல் பிசிஓடி இல்லைன்னா பைலேட்ரல் போத் ஓவரிஸ் ஹேவ் மல்டிபிள் சிஸ்ட் அப்படின்னு வந்திருக்கும். திஸ் இஸ் கால்ட் பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி சிண்ட்ரோம். ஸோ இதுல என்ன அப்படி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா the ovaries or adrenal glands produce more male hormones than normal. See, you know, like science graduates will be knowing there are 3 hormones like sexual hormones directly connected. One is the testosterone or the male hormone, next is the estrogen and the progesterone, which are female hormones. So if the ovaries supposedly has to estrogen and progesterone, if it produces testosterone,
ஸோ தட் இஸ் அப்நார்மல். ஸோ அதுதான் வந்து இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சிண்ட்ரோமோட ஒரு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட். டெஸ்டோஸ்டிரோனும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் நமக்கு இருக்கும், பட் இந்த ப்ரொபோர்ஷன் இஸ் ஹையர் தான் இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சிண்ட்ரோம் அது டிரான்ஸ்மிட் ஆகுது. அப்புறம் this results in cyst, the fluid filled sacs. It will develop on the ovary. அதனால ஓவுலேஷன் நடக்காது. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இன்ஃபர்டிலிட்டி, கல்யாணம் ஆனவங்களுக்கு குழந்தை பிறப்பு வந்து தள்ளி போகலாம், குழந்தைய பிறக்காம இருக்கலாம். பெல்விக் பெயின், பயங்கரமா அடிவயிறு வலிக்கும், இல்லைன்னா வந்து அந்த பிறப்பு பாதை வலி இருக்கும். எக்ஸஸ் ஹேர் க்ரோத் ஆன் த ஃபேஸ், செஸ்ட் எக்ஸெட்ரா, மீசை முளைக்கிறது, அப்படி கீழே தாடி முளைக்கிறது, கை காலில் வந்து நிறைய வந்து ஹேர், அது மேல் பேட்டர்ன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஹேர் அதெல்லாம் வருது. அதுக்கப்புறம் பால்னஸ், நிறைய பேருக்கு நல்லா தெரியும், உங்களுக்கு முடி வந்து இந்த மேல் பேட்டர்ன் ஆஃப் பேட்டர்ஸ் மாதிரி நடுவுல வந்து உங்களுக்கு நிறைய தின்னிங் ஆஃப் ஹேர் இருக்கிறது. அப்புறம் ஆக்னேனா நிறைய வந்து பரு வந்து ஒரு விதத்துல வந்துட்டு போறது வந்து கொஞ்சம் மந்த்லி வர்றது வந்து மென்ஸ்ட்ரல் சைக்கிளோட ரெகுலேட்டடா இருக்கிறது நார்மல் தான். ஆனா ஆக்னின்னு சொல்லுவோம், ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் கழுத்து, அப்புறம் வந்து உங்களோட ஷோல்டர்ஸ்ல, ஃபேஸ்ல எல்லா இடமும் வந்து பரு வர்றது. அதுக்கப்புறம் வந்து டேண்ட்ரஃப் மாதிரி, என்ன சொல்றது, உங்களோட ஸ்கேல்ப்ல வந்து அப்படி ஸ்கேல் ஸ்கேலா வரும் டேண்ட்ரஃப். ஸோ இதெல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் ஆட. அப்புறம் பேச்சஸ் ஆஃப் திக் அண்ட் டார்க் ப்ரௌன் ஆர் பிளாக் ஸ்கின், நிறைய பேருக்கு நல்லாவே பார்த்தாலே தெரியுங்க, அந்த கழுத்து ஃபுல்லா, பின் கழுத்து எஸ்பெஷலி பயங்கர கருப்பா இருக்கும். அப்புறம் முன் கழுத்துக்கும் அந்த கருப்பு இது வரும். இல்லைன்னா வந்து அந்த திக் அண்ட் ஸ்கின்னா இருக்கும், நீங்க அது தடவி பார்த்தா வந்து நார்மல் ஸ்கின்னை விட கொஞ்சம் திக்கா இருக்கும். இது எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா பாலிசிஸ்டிக் ஓவரியன் சிண்ட்ரோமோட ஒவ்வொரு வெளிப்பாடுகள் தான். So women with PCOS are at increased risk of developing diabetes and heart disease also. ஏன்னா இந்த பாலிசிஸ்டிக் ஓவரி வந்து ஹார்மோனல் டிஸ்டர்பன்ஸ் பண்றதால உங்களோட இன்சுலின் மெக்கானிசத்தையும் இது பாதிக்கும். அதனால டயபெட்டிஸ் வரும். இன்சுலின் மெக்கானிசம் பாதிச்சா அப்படியே வந்து கொலஸ்ட்ரால் மெக்கானிசமும் பாதிக்கும். அதனால ஹார்ட் டிசீஸ் வர்றதுக்கு சான்சஸ் இருக்கு. ஸோ இதனாலதான் அந்த கடைசி லைன் வந்து நான் வந்து ரெட்ல போட்டிருக்கேன். ஸோ பிசிஓஎஸ் வந்துச்சுன்னா பயப்பட வேண்டாம். பிசிஓஎஸ்க்கும் வந்து நிறைய வந்து மருந்துகள் இருக்கு, ட்ரீட்மெண்ட் மொடாலிட்டிஸ் இருக்கு. அதை எடுத்துட்டீங்கன்னா கம்ப்ளீட்லி ரிவர்சிபிள். நான் யூஸ்வலி என் பேஷண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்லும் போது சொல்வேன், இந்த பிசிஓஎஸ் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம வெயில் காலத்துல வர வேர்க்கூர் மாதிரி குட்டி குட்டி சாக் இருக்கும். அதுல நீங்க தொட்டு பாத்தீங்கன்னா அதை நீங்க பிதிக்கி பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஃப்ளூயிட் வெளியில வரும். அதே மாதிரிதான் இந்த சிஸ்டம். ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்தீங்கன்னா எப்படி வந்து வேர்க்கூறு வந்த சவுடு இல்லாம போகுதோ அதே மாதிரி வந்த சவுடு இல்லாம இந்த பிசிஓஎஸ் போயிடும். ஸோ பிசிஓஎஸ்னு யாருக்கானா வந்து நீங்க டயக்னோஸ் ஆயிருந்தா பயப்பட வேண்டாம். எவ்ரிதிங் இஸ் ரிவர்சிபிள். But only thing is we have to be very cautious because this is a hormone disorder, imbalance disorder, and also it will lead to diabetes and heart disease. So PCOS, it is not to be neglected. That's what the highlight here is. Next. So promiscuous behavior பத்தி பேசுனதால இது வந்து HIV பத்தி சும்மா ஒரு டச் பண்ணிட்டு போலாம்னு நினைச்சேன். Estimated 1.7 million, கிட்டத்தட்ட 17 லட்சம் பேருக்கு வந்து adolescents aged 10 to 19 years are with HIV in 2019. 2019ல இப்ப டேட்டா பாருங்க. இது வந்து not only acquired HIV, but இது வந்து congenital HIV also. அம்மாக்கு இருந்ததுன்னா கூட இவங்களுக்கு இருந்திருக்கும். ஸோ அதனால பட் இவ்வளவு பேர் இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ். Adolescents also account for about 25% new adult HIV infection. So 25% வந்து HIV new adult வரதா. இது வந்து promiscuous behavior ஆளர். So promiscuous behaviorனா என்ன, அதுக்கு barrier contraception or barrier methods இதுக்கு என்ன அப்படிங்கிறது நீங்க உங்களோட ரெட் ரிப்பன் கிளப் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு, அதில் நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். So what is HIV? HIV is a virus that attacks the immune system of the body. உங்களோட நோய் எதிர்ப்பு தன்மை போறதால வர்ற விளைவுகள் தான் இந்த HIV சிண்ட்ரோம்ல வரும். Taking HIV medicine does not prevent transmission of other sexually transmitted diseases. Condoms can help protect against other STDs. So it's a barrier protection சொல்லுவோம். So இங்க நீங்க பாத்தீங்கன்னா HIV-னா என்ன, AIDS-னா என்ன? HIV வந்து இட்ஸ் a virus caused infection. AIDS-ங்கிறது acquired immune deficiency syndrome. HIV-ஆல வர the CD4 cells தான் நம்மளோட பாதுகாப்பு செல்கள் அது அழியறதால வர்ற acquired immune deficiency. நம்ம வந்து நோய் எதிர்ப்பு தன்மையை இழக்கிற ஒரு மெக்கானிசம் தான் this AIDS. Next. Completely talking about something else. Apart from infection, apart from your body hormones, is this violence against women. இதுக்கு வந்து ஹெல்த்துக்கும் என்ன மேடம் சம்பந்தம்? இது போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் பேசணும், இல்லைன்னா வந்து இது வந்து
லா டிபார்ட்மெண்ட் தானே பேசணும் அப்படின்னா கூட நான் வயலன்ஸ் சொல்றது நாட் ஒன்லி த பிசிக்கல் வயலன்ஸ், இன்னொன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், molestation, abduction, dowry related violence, domestic violence. கடைசியா பாக்குறது female infanticide. So female infanticide is also violence against women. இதுல வந்து நீங்க வந்து infanticide அப்படின்னா ஒரு வயதுக்குள்ளார வந்து பெண் குழந்தைகளை கொல்ற விஷயம். அதுவும் இல்லாம நாங்க இன்னொன்னு சொல்லுவோம், battered baby syndrome. அப்படின்னா மல்டிபிள் ஃபிராக்சர் சிண்ட்ரோம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அது என்ன நீங்க பாத்தீங்கன்னா பெண் குழந்தைங்களை வந்து அடிக்கிறது, கிள்றது, அது மாதிரி தாயோ இல்லைன்னா வந்து வேற யாரோ ஃபேமிலி மெம்பரோ நீ பெண்ணா பிறந்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடிக்கிறது, அந்த மாதிரி இருக்கிறதால மல்டிபிள் ஃபிராக்சர் குழந்தை. You will not believe, like we have seen a case of 8 months baby was being subjected to this physical abuse and she ended up with a fracture. ஸோ கையை உடைக்கிறது, காலில் அடிக்கிறது, காலில் உடைக்கிறது, இந்த மாதிரி இட்ஸ் கால் பேட்டர்ட் பேபி சிண்ட்ரோம். ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குங்க அந்த குழந்தைகள் எல்லாம் பாக்குறது. ஸோ இதுவும் வந்து ஒரு வயலன்ஸ் அகேன்ஸ்ட் விமன் சைல்ட் அண்ட் இட்ஸ் ஆல்சோ ஹெல்த் ரிலேட்டட் ப்ராப்ளம்ஸ். லுக் அட் ஹவு த கேர்ள் வில் டெவலப் இன்னர் லைக் சைக்கலாஜிக்கல் ஆஸ்பெக்ட். எவ்வளவு ஒரு ட்ராமாட்டிக்கா இருக்கும் அந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா வந்து இருக்கிறது வந்து பின்னாடி நம்மளோட ஃபுல் சைக்கலாஜிக்கல் கேரக்டரையுமே வந்து மோல்ட் பண்றது வந்து அந்த சைல்ட்ஹுட் ட்ராமா. ஸோ அதனால இதை பத்தியும் நம்ம வந்து அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணணும். நிறைய மூவிஸ் வந்துருக்குங்க அந்த இதை பத்தி எல்லாம். ஸோ ஹவு டு கிரியேட் திஸ் அவேர்னஸ், வாட் இஸ் ரியலி ஹேப்பனிங் இந்த சொசைட்டிலாம் வந்திருக்கு. ஸோ இதெல்லாமும் வந்து இன் அ ஃபார்ம் இட் இஸ் அ ஹெல்த் ரிலேட்டட் இஷ்யூ தான். இது வந்து 1993 UN டிக்ளரேஷன் என்ன சொல்லுச்சு, அப்புறம் வாட் ஆர் த வேஸ் டு பிரிவென்ட் வயலன்ஸ் எல்லாம் அது சொல்லுது. இதுல முக்கியமா வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் அனாலிசிஸ் பண்ண சொல்லுது. ஸோ எவ்ரி ஹெல்ப்லைன் has to collect data and analyze where the call comes and how it can be plugged more in the society without happening. Safe cities and safe public spaces. So CCTV அமைக்கிறது, அப்புறம் வந்து உங்களுக்கு வந்து விமன் ஹெல்ப்லைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும், இந்த 1091 இந்த ஹெல்ப்லைன், அப்புறம் 181 இது வந்து இந்த ஹெல்ப்லைன். இது வந்து இதெல்லாமே வந்து நம்மளோட சிஸ்டம்ல இருக்கிறது. இது எத்தனை பேருக்கு தெரியும் அப்படின்னு தெரியல, இல்ல எத்தனை பேர் இதை பயன்படுத்துறோம் அப்படின்னு தெரியல. So இந்த அவேர்னஸ் எல்லாம் உங்களால முடிஞ்சதுன்னா you can spread the awareness so that no women will be harmed in future. Next. So mental health. ஏன் வந்து mental health ரொம்ப important அப்படின்னா look at the statistics. So depression is one of the leading cause of health illness and disability among adolescents. Suicide is the second leading cause of death in people aged 15 to 19 years. ரொம்ப ஷாக்கிங்கா இருக்கு. இந்த இதை நாங்க திரும்ப வந்து இதை பத்தி கொஞ்சம் உன்னிப்பா பார்க்கும்போது இந்தியாவிலேயே வந்து 2வது மாநிலமா இருக்கு சூசைட்ல வந்து லீடிங் மாநிலம் தமிழ்நாடு, முதல் வந்து கேரளா. பட் ஒரு வித்தியாசமான இது பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவிலேயே கேரளாவையும் தமிழ்நாடையும் தான் ரொம்பவே வந்து கல்வி அறிவு உள்ள மாநிலங்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. The highest literary rates are there in Tamil Nadu and Kerala. But then why these highly literacy states go for the suicidal things also? How are they leading in this? Are we dejected somewhere? Are we having too much ambitions? Are we thinking overthinking? இல்லைன்னா ரொம்பவே வந்து என்ன சொல்றது, எதிர்கொள்ள முடியாத மனநிலையோ பக்குவத்தையோ நம்ம இழக்கிறோமா? எதனால இது இருக்குது? இதை வந்து சூசைட்ல என்னெல்லாம் ப்ரிவென்ட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறதையும் நம்ம யோசிக்கணும். அது பின்னாடி நான் அதை பத்தி திரும்ப சொல்றேன். இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா வெரி அலார்மிங், 13.6% adolescents aged 15 to 19 years have episodic drinking. So நம்ம வந்து நிறையவே இதை வந்து பாக்குறோம். சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து ஆல்கஹாலிக் யூஸ், இதெல்லாம் வந்து நிறையவே இப்ப வந்து சொசைட்டில எமர்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கு. முன்னமெல்லாம் வந்து ஊருக்கு ஒதுக்குப்புறமா இல்லைன்னா வந்து இது ரொம்ப கேவலம், இது வந்து அப்படின்னு நினைச்ச விஷயங்கள் எல்லாம் இப்ப வந்து யதார்த்தத்துக்கு நம்ம வந்து ஜஸ்ட் பாஸ் இட் பை. ஸோ அதெல்லாம் இருக்கிறதால the mental health problems வருது. Cannabis is the most used psychoactive drugs in people aged 15 to 16 years. That is 4.7% people use this addictive drugs. Half of all mental health disorders in adulthood start by age 14, but most are undetected. 14 வயசு, அதான் சொல்றேன் இல்லையா, அந்த 9 to 14 years a very very crucial period for your development, not only by your bodily development but also the mental development. ஸோ அதுக்குள்ளார வந்து ஒரு ட்ராமா இருந்தது, இல்லைன்னா அதுக்குள்ளார வந்து நிறைய கேள்விகள் இல்லை குழப்பமான மனநிலைகள் இருந்துச்சு அப்படின்னா பின்னாடி வந்து நிறையவே மென்டல் ஹெல்த் டிசார்டர்ஸ் வருது. அப்புறம் ஏர்லி ஆன்செட் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் இஸ் அசோசியேட் வித் ஹையர் ரிஸ்க் ஆஃப் ஹெல்த். ஸோ எந்த ஏஜ்ல நம்ம சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ்
ஆரம்பிக்கிறாங்களோ பிகாஸ் ஆஃப் த ப்ரிவேலன்ஸ் நிறைய வந்து லிவர் டிசார்டர்ஸ், அதுக்கப்புறம் வந்து வெர்னிக்ஸ் என்கெஃபலோபதி அப்படின்னு ஒன்று சொல்றோம். விட்டமின் B12 பிகாஸ் ஆஃப் ஆல்கஹால் யூஸ் அண்ட் அதர் சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் வைட்டமின் B12 இல்லாததால மூளையே வந்து மூளை பாதிச்சு அதுக்கு வந்து வெர்னிக்ஸ் என்கெஃபலோபதி அப்படின்னு ஒரு பெரிய அது irreversible அந்த விஷயத்துக்கு நம்ம போயிடுது. ஸோ இது எல்லாமே somehow related with your daily habits and good habits or what to say your lifestyles also. So 42% of adolescent boys and 37% of adolescent girls were exposed to bullying. ரொம்ப ரொம்ப மோசமான விஷயம். ராகிங் இல்லை அப்படிங்கிறது வேற விஷயம், பட் வேற ஏதோ ஒரு ஃபார்ம்ல புல்லிங் இருக்கு அப்படிங்கிறது ஒரு ஸ்கூல் சர்வே சொல்லுது. நெக்ஸ்ட் ப்ளீஸ். இது வந்து திரும்ப பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் அண்ட் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ். ரெண்டு விஷயம் கண்டிப்பா இல்ல நான் நீங்க தெரிஞ்சுக்கணும்னு நான் ஆசைப்படுறேன். ஒன்னு வந்து அயர்ன் டெஃபிஷியன்சி அனீமியா. முதல்ல வந்து இரும்பு சத்து எதுல இருக்கு அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது இல்லை. அப்படியே தெரிஞ்சாலும் அதை பத்தி இதை கடந்து போயிடுறோம். நான் சொன்ன மாதிரி கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ், ஸ்ப்ரவுட்ஸ், அதாவது ஸ்ப்ரவுட்ஸ் முளை கட்டிய தானியங்கள், கேழ்வரகு, உங்களோட அப்புறம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியா கிடைக்கிற முருங்கைக்கீரை. ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அயன் செறிஞ்சு இருக்கு. பட் இதெல்லாம் நம்ம சாப்பிடணும். பிளஸ் ஜாகரி அப்படின்னா வெல்லம், உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். அந்த காலத்துல எல்லாம் இரும்பு சட்டியில வந்து செஞ்சுட்டு இருந்தாங்க சமையல். ஸோ இன்டைரக்ட்லி ஆர் டைரக்ட்லி அந்த தோசை தவால இருந்து இரும்பு பாத்திரத்துல இருந்து அயன் வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டட் டு யுவர் ஃபுட். பட் இப்போ வந்து எல்லாமே நான்ஸ்டிக், அப்புறம் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி மாறிட்டதால இந்த சமைக்கும் போது கிடைக்கிற அயன் கிடைக்கிறது இல்லை. ஆனா இந்த டயட்ரி அயன் வந்து நம்ம அது வந்து நிறைய எடுத்துக்கிட்டோம்னா கொஞ்சமாவது காம்பன்சேட் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் ஓவர் வெயிட், இது வந்து நிறைய இப்போ சைஸ் 0ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா சைஸ் பிளஸ் ஸ்டோர்ஸ் அப்படின்னு நிறைய வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ ஓவர் வெயிட் வந்து நிறையவே வந்து இப்போ அதுவும் ஒரு இஷ்யூ தான். ட்ரெயின்ல எல்லாம் நீங்க போனீங்கன்னா பக்கத்துல இருக்க கொரட்டை சத்தத்தால வந்து தூங்கவே முடியறது இல்லை. தட் இஸ் ஆல்சோ இஷ்யூ வித் ஓவர் வெயிட். ஸோ 1 in 6 adolescents aged of 10 to 19 years are overweight. ஓவர்வெயிட் வந்து ஏன் வந்து ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னா, நீங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த சைட்ல இருக்க பிக்டாரிக்கல் டெபிக்ஷன் நீங்க பாப்பீங்க. ஓவர்வெயிட் இருக்கிறதால டைப் 2 டயபெட்டிஸ் வருது. டைப் 2 டயபெட்டிஸ்னா டைப் 1 டயபெட்டிஸ்னா குழந்தை பருவத்துல இருந்தே கன்ஜெனிட்டலா வர்ற டயபெட்டிஸ். ஓவர்வெயிட் ஒபிசிட்டி பத்தி இவ்வளவு விஷயங்கள் இருக்கு. இது நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியம். அடுத்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ். இப்ப நம்ம சொன்னதெல்லாம் தொற்றானது தொற்று நோய்கள். ஸோ அதை பத்தியும் வந்து இன்னொரு சிஸ்டம் அதை பத்தியும் வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப இது பண்ணணும். ஸோ டயரியா அண்ட் எல்ஆர்ஐ. ஸோ தொற்று நோய்கள் இப்ப நீங்க கோவிட் சமயம் நீங்க பாருங்க, அதெல்லாம் தொற்று நோய்கள் தான். ஸோ அதான் வந்து நம்ம வந்து தெரிஞ்சுட்டாதான் எந்த விஷயத்த நீங்க இந்த ஸ்விஸ் சீஸ் மாடல் ஃபார் இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் பாக்குறீங்க. அதாவது நோய் கிருமிகள் இருக்கு, அதுல வந்து எத்தனை ஸ்டேஜ்ல நம்ம வந்து பேரிகேட் போடலாம். ஒண்ணு வந்து வேக்சினேஷன். ஸோ கோவிட் வேக்சின் யாரெல்லாம் போடலையோ தயவு செய்து அந்த 3 டோசஸையும் போட்டுருங்க. அப்புறம் ஹேண்ட் வாஷிங் விட்டுடாதீங்க. ஏன்னா ஹேண்ட் வாஷிங் கோவிடுக்கு மாத்திரம் இல்ல, டயரியா, லோவர் இன்ஃபெக்ஷன் ட்ராக் மாதிரி எல்லா தொற்றும் நோய்களுக்கும் முதல் விஷயம் அந்த ஹேண்ட் வாஷிங் தான். சேஃப் ஃபுட் ஹேண்ட்லிங். நிறைய இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட் அண்ட் வாட்டர் போன் சொல்லுவோம். அதனால சேஃப் ஃபுட், நீங்க ஃப்ரெஷ்ஷா சமைச்ச ஃபுட் ஃப்ரிட்ஜ்ல வைக்காம ரீஹீட் பண்ணாம இல்லைன்னா பழைய இது பண்ணாம, ஸோ அந்த மாதிரி சேஃப் ஃபுட் எல்லாம் இருந்ததுன்னா இது வந்து அந்த இன்ஃபெக்ஷன்ஸை தடுக்கலாம். அப்புறம் கிளீனிங் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங். ஹவு கிளீன் யுவர் என்வாயன்மெண்ட் ஆர், ஹவு ஃபார் யூர் மேக்கிங் இட் டிஸ்இன்ஃபெக்டிங் அண்ட் ஸ்டெரைல். ஸோ இதெல்லாம் வந்து இன்ஃபெக்ஷஸ் டிசீஸை கண்ட்ரோல்ல ஒரு பெரிய முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஸ்டெப்ஸ். ஸோ இதெல்லாமும் நீங்க கண்டிப்பா தெரிஞ்சிருக்கணும். அடுத்தது மேடம், இதெல்லாம் நீங்க ப்ராப்ளம் பத்தியே பேசிட்டு இருக்கீங்க மேடம், என்னதான் இதுக்கு சொல்யூஷன்? ஏதாவது பண்றீங்களா, இல்லைன்னா சும்மா வந்து கையை கட்டிட்டு உட்காந்து நாங்களும் பார்க்கணும் நீங்களும் பார்க்கணுமா அப்படிங்கிறதுக்கு அந்த கொஸ்டினுக்கு இது ஒரு ஆன்சர். டீனேஜ் பிரெக்னன்சி ப்ரிவென்ஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் ராஷ்ட்ரிய கிஷோரி சஸ்த காரேகம். கிஷோரி இஸ் அட்லசன்ட் பீரியட். அதுக்கு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு ப்ரோக்ராம் இருக்கு. மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன் ஸ்கீம் அது ஒண்ணு இருக்கு. ரெட் ரிபன் கிளப் டான்சாக்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம். அப்புறம் RMNCHNA ரீப்ரொடக்டிவ் மெட்டர்னல் நியூபார்ன் சைல்ட் அண்ட் அடல்ட்ஸ் ஹெல்த். இது வந்து என்ன ப்ரோக்ராம் அதை பார்க்கலாம். டீனேஜ் பிரெக்னன்சி அண்ட் அபார்ஷன் பத்தி இங்க பார்க்கணும்னா, Tamil Nadu, 37% of women below the age of 25 years are undergoing abortions. Out of this registered pregnancy, 3% are teenage pregnant mothers, and 2.87% of girls less than 19 years, either married or unmarried, which are teenage pregnancies, are aborting the pregnancies due to substantial risk to the health or grave injury to the physical health, mental health, or even pregnancy caused by rape. So, என்ன மாதிரி ஒரு figures பாருங்க, 3% of girls வந்து
இவ்ளோ கஷ்டப்படுறாங்க. ஏன் இந்த ரீசன்ஸ் ஃபார் டீனேஜ் பிரெக்னன்சி என்னது? லேக் ஆஃப் செக்ஸ் எஜுகேஷன், சைக்கலாஜிக்கல் ஃபேக்டர்ஸ். கேட்கலையா? கேட்கலையா? பிபிடி மட்டும் விசிபிள் ஆகும். ஸ்டாப் saying. So I'm just stopping because I have to share the PPT again. 1 minute, please. Is it visible now? Okay. Thank you so much, sir. So reasons for teenage pregnancy: lack of sex education, psychological factors, poor family relationships, having sexual intercourse at a young age without the usage of condom. So this is just a point to touch and go. நம்ம வந்து என்ன இனிஷியேட்டிவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எம்பிபி மெடிக்கல் பண்ணிருக்காங்க. டிஸ்ட்ரிக்ட் அத்தாரிட்டிக்கு எல்லா ஹோல்சேல் ட்ரக்ஸும் கொடுக்கணும் லிஸ்ட். எம்டிபி சென்டர்ஸ் எல்லாம் ரெஜிஸ்டர் இருக்கு. அப்புறம் கவுண்டர் ஓவர் கவுண்டர் சேல்ஸ் வந்து பேன் பண்ணிருக்காங்க. அப்புறம் முக்கியமான ப்ரோக்ராம் ராஷ்டிரிய கிஷோரி ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம். திஸ் இஸ் a government of India program. It's undertaken by National Health Mission. இது வந்து இட்ஸ் an adolescent health program. இதுல வந்து key principle of the program is adolescent participation and leadership. இப்போ நீங்க எப்படி இந்த ரூசா ப்ரோக்ராம்ல பார்ட்டிசிபேட் பண்றீங்களோ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்கூல்லயும் ஒவ்வொரு காலேஜ்லயும் இந்த ஆர்கேஎஸ்கே சிஸ்டம் வந்துட்டு இருக்கு, இல்ல வரப்போகுது. என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா பீர் குரூப் அப்படின்னு ஒன்று வச்சிருப்பாங்க. ஸோ த மாஸ்டர் ட்ரெயினர்ஸ் வில் பி செலக்டட் ஃப்ரம், அதாவது உங்களுக்கு இருந்து டீம் லீடர் செலக்ட் பண்ணுவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிஏ ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்னா பிஏ ஹிஸ்ட்ரியில வந்து ரெண்டு செக்ஷன் இருக்குன்னா ஒரு செக்ஷன்ல இருந்து ஒருத்தர் தேர்ந்தெடுத்துட்டு அவங்களுக்கு வந்து இந்த ஏரியால என்ன ஏரியாலனா செக்ஷுவல் அண்ட் ரீப்ரடக்டிவ் ஹெல்த்ல, நியூட்ரிஷன்ல, சப்ஸ்டன்ஸ் அபியூஸ்ல, வயலன்ஸ் இன்ஜுரிஸ்ல, மென்டல் ஹெல்த்ல, நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ்ல எல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து செஷன் ட்ரைனிங் கொடுத்துட்டு இவங்க தே வில் பி கால் த பியர் எஜுகேட்டர்ஸ். இவங்க என்ன பண்ணுவாங்கன்னா திரும்ப போய் அவங்களோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கு போய் தே வில் இம்பார்ட் த நாலேஜ் டு ஆல் தேர் கொலீக்ஸ் அண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம் வந்து கிரியேட் பண்றதுதான் இந்த ராஷ்டிரிய கிஷோரி ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம். அப்புறம் இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் இது அப்புறம் ஃப்ரெண்ட்லி ஹெல்த் கிளினிக்ஸ் அப்படின்னு தனியாவே, அதாவது நிறைய பேர் வந்து ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க ஏன் வெளியில சொல்ல வேண்டியது அவங்க சொன்னது மக்களுக்கு தெரியக்கூடாது, இல்லைன்னா ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சொன்னா வந்து வேற ஏதாவது ஸ்டிக்மா, பிராண்டிங் இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது. ஸோ தேல் வாண்ட் சம் anonymity and privacy so that they'll come out with their problems. I say problems அப்படின்னா மென்டல் ப்ராப்ளம், பிசிக்கல் ப்ராப்ளம் எல்லாம் ஒண்ணுமே இல்ல மேடம், என்னோட பிரெஸ்ட்ல வந்து ஒரு கட்டி இருக்கு அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கூட நிறைய பேருக்கு வந்து தயக்கமா இருக்கலாம், இல்ல ஷையா இருக்கலாம். டாக்டர் கிட்ட கூட போய் அவங்களால வந்து அது வந்து சொல்றதுக்கு கூட அவங்களால முடியாம இருக்கலாம். சோ இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க எல்லாம் இந்த கம்யூனிட்டி ஹெல்த் சென்டர்ஸ், டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்ல, சப் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹாஸ்பிட்டல், மெடிக்கல் காலேஜ் ஹாஸ்பிட்டல் எல்லாம் AFHC adolescent friendly health clinics இருக்கும். அது தனியா இருக்கும். அது வந்து மத்த ஓபி மாதிரி இல்லாம தனியா இருக்கும். யார் உள்ள வர அப்படிங்கிற ரெக்கார்ட் எல்லாம் எதுவும் மெயின்டைன் பண்றது இல்ல. ஸோ டாக்டர் கிட்ட நீங்க போய் அந்த ப்ராப்ளம்ஸ் சொல்லிக்கிட்டீங்கன்னா அந்த கான்ஃபிடென்ஷியாலிட்டி, அனானிமிட்டி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு அந்த ஹெல்த் ப்ராப்ளம்கான தீர்வுகளும் தரப்படும். ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ரன் பை ராஷ்டிரிய கிஷோரி ஸ்வஸ்த்ய காரியக்ரம். Another thing is menstrual hygiene scheme. இது ஏன் முக்கியமா சொல்றேன் மேடம், இந்த menstrual hygiene எல்லாம் ஒரு விஷயமா அப்படின்னு கேக்குறவங்களுக்கு, India has more than 355 million menstruating women. After this, only 36% use sanitary napkins. So மீதி பேரெல்லாம் துணியோ இல்லைன்னா டாலையோ இல்லைன்னா வந்து சாக்கையோ வச்சுதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது ஒரு முக்கியமான விஷயம். 71% of adolescent girls remain unaware of menstruation until their first menstrual cycle. அப்போ என்ன அர்த்தம்னா 71% adolescent girls வந்து menstruation என்னன்னே தெரியாம, because they didn't have sexual education or they weren't known. அவங்களுக்கு முதல்ல வர்றது இது வந்து மென்சஸ், இது வந்து ரத்தம் கிடையாது, பயப்பட வேணாம் அப்படிங்கிறது தெரியறது இல்லை. ஸோ இதுதான். அதுக்கப்புறம் சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் ஆர் ஸ்டில் லக்ஸுரி ஃபார் மெனி விமென், எஸ்பெஷலி இன் ரூரல் ஏரியாஸ். The accessibility to menstrual hygiene products is correlated to one's income. நீங்க இதை வந்து பாத்தீங்கன்னா தெரியும், ஒரு சின்ன கிளிப் வந்து ஒரு அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வந்திருக்கும். ஒருத்தர் வந்து சிகரெட் பிடிச்சிட்டு இருப்பாரு. அப்ப வந்து அஜய் தேவ்கன் நினைக்கிறேன் வந்து கேட்பாரு, நீங்க சிகரெட் பிடிக்கிறதுக்கு ஆகுற செலவை விட கம்மி தானே ஆகும், மீன்ஸ் ஒரு பாக்கெட் வாங்கி தரதுக்கு, நாப்கின் பாக்கெட் வாங்கி தரதுக்கு இது முடியாதா உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்பாரு. ஸோ பாத்துக்கோங்க, ஸ்டில் ஃபார் சம் பீப்புள் they feel it's a luxury but it's a necessity.
இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஹெல்த் அப்படிங்கிறது ரொம்ப முக்கியங்கிறது தெரிஞ்சிருக்கணும். அதுக்கப்புறம் இது மாத்திரம் சானிட்டரி நாப்கின் சொல்லும் போதே நான் இன்னொன்னு சொல்லிடுறேன். ஃப்ளோவை பொறுத்து வந்து சானிட்டரி நாப்கின்ஸ் எப்படி மாத்தணுமா, நம்ம ஒரு நாளைக்கு ஒரு தடவை மாத்தணுமா இல்ல ஒரு நாளைக்கு 2 தடவை மாத்தணுமா அப்படின்னு எல்லாம் நிறைய பேருக்கு ஒரு டவுட்ஸ் இருக்கும். ஆக்சுவலி வி சே இட் எவ்ரி 6 ஹவர்ஸ்க்கு மாத்தணும் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஆனா தூங்கும் போது நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா லார்ஜ் போட்டு தூங்கிலாம் இருக்கா, நம்ம நடுவில் அலாம் வச்சு எஞ்சி மாத்த வேண்டாம். ஸோ கிட்டத்தட்ட ஒரு நாளைக்கு வந்து நீங்க 3 டைம்ஸ் மாத்த வேண்டி வரும். ஹெவி ஃப்ளோவா இருக்கிற பட்சத்துல, ஹெவி ஃப்ளோவா இருக்காது, செகண்ட் டே தேர்ட் டேல ஹெவி ஃப்ளோவா இருக்கிற பட்சத்துல அந்த ஃபுல் சோக்கிங் வந்து சில பேருக்கு 2 ஹவர்ஸ் கூட வந்துடலாம். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது சோக்கிங் பீரியாடிசிட்டி பார்த்துட்டு நீங்க மாத்தணும். ஸோ அதுதான் வந்து நாப்கின்ஸ்ல பெஸ்ட். அப்புறம் இன்னொன்னும் கேட்பாங்க, மேடம் நாப்கின் அலர்ஜி வருது எங்களுக்கு வந்து நாப்கின், which napkin to use, which napkin not to use. So the best napkins are the napkins which have cotton basis. So cotton இருக்கிற எல்லா நாப்கின்ஸும் யூஸ் பண்ணலாம். அதுக்கப்புறம் மேடம் இது வந்து tampons யூஸ் பண்ணலாம்னா கல்யாணம் ஆகாதவங்க tampons யூஸ் பண்ணாதீங்க. Because you're going to insert something into the vagina which is not advisable before marriage. So sanitary napkins are best. அதுவே வந்து காட்டன் பேஸ்ட் நாப்கின்ஸ் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் ஹேவ் மென்ஸ்ட்ரல் ஹைஜீன். ஸோ அண்ட் இன்னொன்னு சொல்லணும், டோன்ட் வாஷ் வித் த டெட்டால் ஆர் ஃபீனால் ஆர் வாட் எவர், பிகாஸ் இட் மே காஸ் கெமிக்கல் அலர்ஜி அண்ட் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ், பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி வாட் டு சே வெரி தின் மெம்பரேன் இருக்கும், அது உறிஞ்சி அது புண்படுற சான்ஸ் இருக்கு. ஸோ பிளெயின் வாட்டர் அண்ட் சோப் இஸ் இனஃப். பிளெயின் வாட்டர்னா கோல்டு வாட்டர் இஸ் இனஃப். ஸோ அதுதான் மென்சஸ் பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம். அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்கீம் வந்து 2011ல இருந்து இம்ப்ளிமெண்ட் ஆறது. ஃப்ரீ டேஸ்ன்னு சொல்லிட்டு 6 சானிட்டரி நாப்கின் கொடுக்குறாங்க ரூரல் அடோலசன்ட் கேர்ள்ஸ்க்கு வெறும் 6 ரூபாய்க்கு, அதாவது ஒரு நாப்கின் 1 ரூபாய் கிட்டத்தட்ட அந்த மாதிரி தான். ஏன் இந்த காசு அப்படின்னா கூட ஜஸ்ட் டு மேக் தட் இட்ஸ் நாட் அ ஃப்ரீபி அந்த மாதிரி தான். ஸோ அப்புறம் ஐஇசி மெட்டீரியல், இன்ஃபர்மேஷன் எஜுகேஷன் அண்ட் கம்யூனிகேஷன் மெட்டீரியல் எல்லாமே வந்து இருக்கு. ஸோ தட் அவேர்னஸ் வந்து இந்த இவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்காக. ஸோ எல்லாமே எப்படி வைக்கிறது முதற்கொண்டு, how to even handle, அப்புறம் வச்சு முடிச்ச சாயில்டு இதை நீங்க வந்து பயோடிகிரேடபிள் இதோட சேர்த்து நீங்க குப்பையில கொடுக்கறது முதற்கொண்டு how to dispose, how to use, how to dispose, அந்த அளவுக்கு full cycle is being available in as IEC material. So Red Ribbon Club உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும், this is by NACO, National AIDS Control Program ஓட ஒரு யூனிட்ங்கிற தமிழ்நாடு எய்ட்ஸ் சொசைட்டி, எய்ட்ஸ் கண்ட்ரோல் சொசைட்டி டான்சாக்ஸோட ஒரு ப்ரோக்ராம் தான் ரெட் ரிப்பன் கிளப். உங்க காலேஜ்ல கூட இருக்கலாம். ஸோ இதுல வந்து முக்கியமா வந்து இட்ஸ் எய்ம்ஸ் இஸ் ஹைட்னிங் த ரிஸ்க் பர்செப்ஷன் அண்ட் ப்ரிவென்ஷன் அமங் யூத். HIV ப்ரிவென்ஷன் அமங் யூத் தான் இதோட மூல ஒரு ஸ்லோகன். ஹையர் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட்ல வந்து ரொம்பவே முக்கியத்துவம் கொடுக்குறாங்க. ஏஜ் குரூப் 17 to 25 இருக்கிறவங்களை வந்து they'll be embedded, and இதுல வந்து நான் சொன்ன மாதிரி more active people will be turned to peer educators. They'll be even training and specific initiations motivate the other peers. So activities, oratorical competitions, AIDS day வரும்போது drawing, quiz etc. to spread awareness, slogan creation, poster creation அந்த மாதிரி. அப்புறம் interactions with positive people who are with AIDS, how they tackle the disease அந்த மாதிரி. டிரான்ஸ்ஜெண்டர் பீப்புள், இன்ஜெக்ஷன் ட்ரக் யூசர்ஸ், இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்சஸ் எல்லாம் ஷேர் பண்றது. ஸோ வில் கெட் டு நோ லைக் வாட் டர்மாயில் தே அண்டர் கோயிங் பிசிக்கலி மென்டலி, அண்ட் ஸோ தட் வி வில் ப்ரிவென்ட் பீப்புள் ஃப்ரம் என்டரிங் தட் ஸ்டேஜ் அந்த மாதிரி. அப்புறம் ரேலிஸ், அவுட்ரீச் ஆக்டிவிட்டீஸ், இதெல்லாம் ஸ்பெசிபிக் டேஸ், வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் லைக் இன்டர்நேஷனல் யூத் டே, வேர்ல்ட்ஸ் எய்ட்ஸ் டே, நேஷனல் யூத் டே, அந்த மாதிரி இருக்கும்போதெல்லாம் இதெல்லாம் பண்ணினா ஒரு சொசைட்டிலையும் சரி நம்ம சுத்தி இருக்கவங்களுக்கும் சரி ஒரு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது தான் முக்கியமா இந்த ரெட் ரிப்பன் கிளப்போட ஆக்டிவிட்டிஸ். அப்புறம் சரி, ஓகே, இதெல்லாம் வந்து ஸ்கீம்ஸ். செக்ஸுக்காகவோ இல்ல செக்ஸ் ஒர்க்கருக்காகவோ நம்ம வந்து நிறைய வந்து தப்புகள் நடக்குது இல்லையா. நம்ம வந்து இப்போ பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட் அது ஒரு விதத்துல இருந்தா கூட அடுத்த இன்சிடென்ட் வந்து நம்ம வந்து இந்த தாய்லாந்துல தான் பாக்குறோம். ஸோ அதெல்லாம் வந்து இம்மாரல் டிராஃபிக் இங்க நம்ம நடக்கக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் இந்த இம்மாரல் டிராஃபிக் பிரிவென்ஷன் ஆக்ட், ஹியூமன் டிராஃபிக்கிங் பிரிவென்ட் பண்ற ஆக்ட் இது. இந்தியன் பீனல் கோட் 1860 சட்டம் என்ன சொல்லுது. அதுக்கப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி ஐடி ஆக்ட் 2000, அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்ட் 2008. இதுல அந்த பொள்ளாச்சி இன்சிடென்ட் எல்லாம் எப்படி எடுறாங்க, யூடியூப்ல விட்டுறாங்க, லைக் மீடியால வந்து அபியூசிவ் திங்ஸ் ஹஸ் பீன் ஸ்ப்ரெட் அகைன்ஸ்ட் மென், இட்ஸ் அ கிரைம் அகைன்ஸ்ட் மென் அப்படிங்கறதெல்லாம் நிறைய இதுல வந்துருச்சு. அப்புறம் பாப்பனார்னு ஒரு மூவி பார்த்திருக்கோம். ஸோ ஆல் லைக் ஆர் இன்டர் ரிலேட்டட் திங்ஸ் which are spreading awareness to ban all these women
against activities or women enmity activities எல்லாம். அப்புறம் Copyright Act 1957, Instructions of Ministry of Communications and Ministry of Electronics and Information Technology. So இதுல எல்லாமும் சட்டங்களும் ரூல்ஸும் ரெகுலேஷன்ஸும் இருக்கு. So now 1860 என்னன்னா voyeurism and violation of privacy is a crime. எட்டி பாக்குறது, லைக் பாத்ரூம்ல குளிக்கும் போது எட்டி பாக்குறது, இந்த மாதிரி voyeurism we call it. Stalking, பின்னாடி நம்ம போகும்போது பின்னாடி நடந்துட்டே வர்றது, இல்லைன்னா வந்து இது என்ன சொல்றது, நமக்கு வந்து இடைஞ்சலா பண்ணிட்டு இருக்குது. அப்புறம் சென்டிங் obscene material is a crime of sexual harassment under section 354A. நமக்கு வந்து வாட்ஸ்அப்ல வந்து மோசமா செய்தி கொடுக்கறது, இல்லைன்னா நம்மள வந்து தப்பா வந்து ஃபேஸ்புக்ல சித்தரிக்கிறது, இந்த மாதிரி. An act intends to insult the modesty of a woman is a crime against section 509. ஸோ இதெல்லாம் இருக்கு. அதுக்கப்புறம் ஐடி ஆக்ட்ல வந்து ஹேக்கிங், obscene material ஸ்ப்ரெட் பண்றது, ஸோ இந்த மாதிரி. அப்புறம் நம்மளோட கம்ப்யூட்டர் எங்கேயாவது நம்ம கொடுத்துருக்கும் போது நிறைய பார்ப்பீங்க, அங்கிருந்து இந்த கம்ப்யூட்டர் ஸ்டோர்ல இருந்து பழைய சேவ் பண்ண மெட்டீரியல் இது பண்ணி திரும்ப அது வெளியில கொடுக்குறது, அந்த மாதிரி. ஸோ everything is covered under the rules and acts. Other schemes வேற என்ன இருக்குன்னா நியூட்ரிஷன் ப்ரோக்ராம் ஃபார் adolescent girls, WIFS அப்படின்னு சொல்லுவோம், வீக்லி அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் சப்ளிமெண்ட். உங்களுக்கு தெரியும், இந்த அயன் அண்ட் ஃபோலிக் ஆசிட் வந்து நிறைய இடத்துல ஸ்கூல்ஸ்லயுமே கொடுக்குறாங்க. அனிமிக் கேர்ள்ஸ்க்கு அப்படின்னு தனி ரெஜிம் இருக்கும், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் அனிமியால தனி ரெஜிம் இருக்கும். ஸோ அதுமே வந்து கொடுத்துட்டு இருக்காங்க. Reproductive and child health program நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். National Rural Health Mission, this is also a mission from Government of India who's creating awareness exclusively for schools and colleges programல. அப்புறம் IMA, நம்ம இந்தியன் மெடிக்கல் அசோசியேஷன்ல பிங்க் விங் அப்படின்னு சொல்லுவோம், விமன் டெவலப்மெண்ட் விங்னு ஒன்று இருக்கும். விமன் டாக்டர்ஸ் விங் வந்து இட் இஸ் ஆல்சோ ஸ்ப்ரெட்டிங் அவேர்னஸ். அதாவது கவர்மெண்ட்டும் தனியாரும் என்ஜிஓஸும் சேர்ந்து நிறைய ஸ்கீம்ஸ் வந்து பெண்களுக்கும், பெண்கள் முன்னேற்றத்துக்கும், பெண்களான ஹெல்த்தோட அலிவியேஷன்ஸ்க்கும் பாடுபட்டு இருக்காங்க. அப்புறம் இந்த ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் பத்தி RMNCHA பத்தி பேசிட்டோம். ஒன் ஸ்டாப் சென்டர் அப்படின்னு ஒரு சென்டர் இருக்கு கவர்மெண்ட் மெடிக்கல் காலேஜ்ல, ஹாஸ்பிட்டல்ஸ்லயும், கவர்மெண்ட் டிஸ்ட்ரிக்ட் ஹெட் குவார்டர்ஸ் ஹாஸ்பிட்டலையும். அது என்னன்னு பின்னாடி பார்க்கலாம். ஸோ RMNCHA நீங்க பாத்தீங்கன்னா ரேட், நியோனட்டல் மார்டல் எல்லாம் வந்து எப்படி இருக்கு அப்படின்னா 122 1,00,000 தாய்மார்களுக்கு குழந்தை பிறக்கும் போது பிறப்பின் போது 122 பேர் இறக்குறாங்க. So that is called maternal mortality rate. How much of pregnant women who die when they give birth related complications in 1 lakh women population. So அதுல வந்து நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்போ 122 பேர் இறக்குறாங்க. எவ்வளவு மோசமான விஷயம் பாருங்க. நம்மளோட டார்கெட் என்னன்னா 2030 அதை 70 குறைக்க வேண்டும். அதுதான். ஸோ அதனால அப்புறம் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா பச்சிளம் குழந்தைகள் வந்து பிறக்கும் போது 1000 குழந்தைகளுக்கு 23 பேர் இறக்குறாங்க. அதை நான் வந்து 12 இப்ப 16 இருக்குது. நம்ம இப்போ லேட்டஸ்டா 16 வந்துருச்சு தமிழ்நாடு, பட் இன்னுமே அதை 12 குறைக்கும். இதேதான் இந்த மாதிரி நிறைய டார்கெட்ஸ் வச்சிருக்காங்க. இந்த RMNCHA program has got target. It is a continuum of care concept, that is that the program is designed with the interventions aimed at reproductive, maternal, newborn, child and adolescent health of that women. That is full life cycle of one woman will be covered in this RMNCHA. So that is it. So நம்ம ஒன் ஸ்டாப் சென்டர்னு ஒன்று சொன்னோம். அது எதுக்கு அப்படின்னா சாக்கி சென்டர்ஸ், சக்கி சென்டர்ஸ் அப்படின்னு பேரு. ஐ திங்க் இட்ஸ் ஹிந்தி வேர்ட். சக்கி மீன்ஸ் ஃப்ரெண்ட், ஐ பிலீவ் இட்ஸ் மித்ரா. ஸோ அந்த சென்டர் அது. It is they intended to support women victims of violence, either it be the home violence or sexual abuse or mental abuse or whatever rape and the madri, whatever sort of violence which women undergo. இவங்க வந்து இந்த சாக்கி சென்டர்ஸ்க்கு வரலாம். என்னெல்லாம் பண்றாங்க அப்படின்னா எமர்ஜென்சி ரெஸ்பான்ஸ் அண்ட் ரெஸ்கியூ சர்வீசஸ். அவங்க வரும்போது அவங்களுக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் தேவை. ஒரு ரேப் உமன் விக்டிம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களுக்கு முதல்ல தேவை வந்து அவங்களை அங்கிருந்து அந்த இடத்துல இருந்து மீட்டுட்டு கொண்டு வந்து மெடிக்கல் அசிஸ்டன்ஸ் தேவைப்படும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்க ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்து கூட்டிட்டு வந்து அவங்களோட மெடிக்கல் செக்அப், அப்புறம் வாட் இஸ் த மெடிக்கல் எய்ட் விச் ஷி நீட்ஸ். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அடுத்த ஸ்டெப்பை வந்து வென் ஹர் பிசிக்கல் திங் இஸ் seen to or attended to, the next thing is the legal thing to lodge an FIR or incident report. அந்த மாதிரி கொடுக்கறது வந்து அதுக்கு அவங்க வந்து எடுத்துக்குவாங்க. The Saki centers will help you all. And psychosocial support and counseling. அந்த ட்ராமால இருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு how can counsel her or console her. அந்த psychosocial support with health workers and medical officers. Legal aid and counseling. அதுக்கப்புறம் ஷெல்டர். திரும்ப போக இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னா ஒரு குறைந்தபட்ச காலத்துக்கு ஷெல்டர். இதெல்லாமே வந்து சோஷியல் வெல்ஃபேர் டிபார்ட்மெண்ட்டோட சேர்ந்து செய்யுது.
chief administrator, case worker, health worker, medical officer, police facilitator, lawyer எல்லாருமே இந்த சகி சென்டர்ஸ்ல இருப்பாங்க. ஸோ இவங்க அங்க இங்கேயும் ஓட வேண்டாம். இந்த சென்டருக்கு வந்துட்டாலே ஒரு அண்டர் ஒன் நம்பர்ல எல்லாமே அவங்களுக்கு கிடைக்கும். எம்எல்சி கேர், அப்புறம் ப்ரொவிஷனல் ஒப்பீனியன், ஏஜ் ப்ரூஃப், ஃபொரன்சிக் லேப் அனாலிசிஸ் எல்லாமே இந்த சகி சென்டர் வில் டூ. அதுக்கப்புறம் அட்லசன்ட் ஹெல்த்ல எப்பவுமே சொல்லிட்டேன். ஸோ திஸ் இஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷிங் ஸ்லைட். ஸோ ரீட்ரேட்டிங் இவ்வளோ பேசணும், ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளார உங்ககிட்ட எவ்வளோ பேசணும் அப்படின்னா கூட இதை மாத்திரம் நீங்க பாத்துக்கோங்க. கரண்ட் சுச்சுவேஷன்ல வந்து டிரான்சியன்ட் ஃபேஸ்ல 253 மில்லியன் இருக்கிறீங்க 10 to 19 இயர்ஸ்ல. இவங்களுக்கு வந்து they require nutrition, education, counseling and guidance. So this is what is the take home message. Yes, so thank you one and all. I'll be wanting, I mean sorry 12:30 ங்கிறது 12:58 ஆயிடுச்சு. any short questions அல்லனா chat boxல போடுங்க. இப்ப நான் பண்ண முடியலனா கூட I'll be answering you all in your WhatsApp or whatever. So thank you so much the state project Rusa and everyone who are here. I'm very sorry for the technical snags which we faced because of power outs. So but anyway, it was a very nice experience like chatting to you all on this. Anyone want to ask anything can ask. Are we open, madam? Are you open for questions? Yes, ma'am. We have opened it for questions. They can send chat messages. Basis that we'll read it out to you. No. Thank you so much, ma'am, for enlightening our students on the most important topic that they need to know, that how as youth of the country, they need to take more awareness and they have to be more cautious about their health to make themselves and the nation strong as well. Thank you, ma'am. Ma'am, this session will get uploaded in YouTube as well. So anyone who wants to raise any doubts can raise it here or on any other platform as well. On behalf of Rusa, my sincere thanks to you, ma'am, for taking your precious time to address our students today. Thank you for your time and wonderful content, ma'am. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. This is my pleasure. I feel so honored to be among your midst. Thank you so much. I request Ms. Lakshmi Krishna, the student of the college, to deliver the vote of thanks, please. On behalf of all students and staff, I am glad to be here to express my vote of thanks. A special thanks to our chief guest, Dr. Meenakshi Sundari ma'am. Your speech is very helpful to us to improve our health and knowledge. Thank you, ma'am. Thank you so much, Lakshmi Krishna. Thank you, ma'am. Thank you so much. Ma'am, we may end the session now. Thank you. Thank you so much. Yes.